ఆ రామచంద్ర స్వామి వారి సంపూర్ణ కృప చేత ఈరోజు మనమంతా కూడా శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సర నూతన సంవత్సరం ఉగాది. ఈ ఉగాది పర్వకాలంలో ప్రధానంగా అందరూ కూడా హైందవీయులందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం మాదిరి ఉదయాన్నే మంగళ స్నానం ఆచరించి తదనంతరం చక్కగా మన యొక్క కులదేవతల్ని ఇష్టదేవతల్ని ప్రార్థించుకొని ఆ తర్వాత భగవత్ ఆరాధన చేసి పచ్చడి నివేదన చేసి పంచాంగం వినాలి అని చెప్పి, పంచాంగం పూజ చేయాలి, పంచాంగం వినాలి అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తోంది. మరి ఆ విధంగానే ప్రతి సంవత్సరం మనం చేసినట్టుగా ఇక్కడ మొదట ఒక 5 నిమిషాల పాటు పంచాంగ పూజ చేసి తర్వాత పంచాంగ శ్రవణం నాకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానం చేత మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. మీ అందరూ కూడా అంతే శ్రద్ధగా ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి ఇక్కడ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మరి ఉంటూ ఉన్నారు. నేను మీ తరఫున ఆచమనం చేస్తాను. మీరు కూడా అందరూ కూడా కటకు నేను నేత్రాచమనం చేస్తున్నా. మీరు కుడి చెవి ముట్టుకోండి. ఓం ఆచమ్యం వేషవాయ మహావం నారాయణాయ మహావం మాధవాయ మహావం గోవిందాయ మహావం విష్ణవే మహావం సునామ త్రివిక్రమాయ మహావమాయ మహా శ్రీధరాయ మహాద్వేదాయ మహాపద్మనాభాయ మాతామోదరాయ మహాసంకృష్ణాయ మహావాసుదేవాయ प्रद्युम्नाय नमः धर्मा पुरुषोत्तम माधोक्षधर्मा धर्मा चतमा जनार्दन भगेन्द्र महागे महाश्री कृष्णाय श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। ओम उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एतेषां भूतभारकाः एतेषां विरोधिनः पूजा कर्मसमार्भेत्। ओम प्रणवस्य ब्रह्मात्मने परमात्मा देवता गायत्री सिद्धः प्राणायामे योगः एवं प्राणायामं चेत् ओम भो ओम भवः ओम महा ओम जनः ओम सत्यं ओम तत्सत्वये ब्रह्मा ज्योतिर्त्वं ब्रह्म भूतमस्वरं शुभात्मजं शुभे शुभे मंगले मुहूर्ते अद्य ब्रह्मादिति प्रारब्धे श्री स्वेतवराहकल्पे वैवस्वरेन्द्रे परियुगे मुखमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनचके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिकां द्रमाणिनः स्वस्ति स्त्री विश्वावसनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपद्यां भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवं विजयप्रतिष्ठायां शुभतिथौ अस्माकम् अनुकूले अंदरू सहकुटुम्बस्य सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिद्वारा आदित्यादि नवग्रह संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिद्वारा पंचांग श्रवण पूर्वकं पूर्वे पंचांग पूजन सायं समये अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन कारयिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं महागणपतिं स्मरेत्। मनसो गणपति ध्यानं చేసుకోండి. ओम गणानां त्वा गणपतिं माभेन कविं कवीनां वस्त्रवस्त्रं स्तराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्फुरणां स्फुरन्नो गिरिस्तीरसालं महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानमुप्यामि पुस्तक सरस्वत्यै नमः। ओम प्रणव देवी सरस्वती माते वाजने हुए ईनामदित्रिवदो पंचांगांतर्गतं लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। विद्यावाहनमुप्यामि आसनाध्यक्षतामुप्यामि पदयोः वाक्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे शुद्ध आचमनीयं पूजामि। ओम
औपचारिकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकेन स्थापयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि आवाहितपञ्चाङ्गाधिष्ठितदेवताभ्यो नमः तदयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकेन स्थापयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थे विविधार्थे स्नानं समर्पयामि अलङ्करणार्थे स्नानं समर्पयामि अलङ्करणार्थे गन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरिलङ्करणार्थे हरिद्राचूर्ण कुङ्कुम विलेपनं समर्पयामि नानाविध परिमल पत्रपुष्पार्चनां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अशोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपकेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः इति पंचांग सहस्रदेवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः इति नानाविध परिमलपत्रपुष्पार्पितां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम गोपमाग्रापयामि सरस्वत्यो रोगो गोविन्दाभ्यो नमः आग्रे सर्वदेवानां लोको प्रतिगच्छतां गोपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि यथानुकल्पितनैवेद्यं निवेदयामि अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, कुमार कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद। మీరంతా కూడా ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఈ పంచాంగం మీద ఒక పుష్పం పెట్టొచ్చు. ప్రస్తుతం అక్కడే కూర్చుని పంచాంగ శ్రవణం చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ మీ ఇష్టదేవతల్ని కులదేవతల్ని కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి. శ్రీ అనంతపద్మనాభాయ నమః, శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరాభ్యాం నమః, మాతా పితృభ్యో నమః, సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమో నమః. ఇక ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే పంచాంగములు తిథి వార నక్షత్ర కరణ యోగములు గురించి చెప్పేటువంటిదే ఈ పంచాంగము. ఇది విశ్వావసనామ సంవత్సరము. ఈ సంవత్సరానికి అధిపతి ప్రతి సంవత్సరం మీకు చెప్తాను నేను. ఏ రోజైతే ఏ వారంలో అయితే ఉగాది వస్తుందో ఆ వారానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు రాజు. అంటే ఈ సంవత్సరానికి రాజువరు సూర్యుడు. ఆదివారానికి అధిపతి సూర్యుడు కాబట్టి సూర్యుడే ఈ సంవత్సరానికి రాజు. మరి నిజానికి గ్రహాధిపతి అయినటువంటి ఆ గ్రహాలకు అధిపతి అయినటువంటి సూర్యుడే ఈ సంవత్సరం ఎప్పుడైతే రాజు అవుతాడో తప్పకుండా అతనికి ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది. కాబట్టి రాజులంతా కూడా గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు సూర్యుడు ఉన్నటువంటి రాశిని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది మీన రాశిలో ఉన్నారు. ఆయన ఎప్పుడైతే మేషరాశికి ముందుకు వెళ్తున్నారో అది ఉచ్చరాశికి వెళ్తున్నారు. ఉచ్చరాశికి వెళ్తున్నటువంటి గ్రహానికి బలం ఎక్కువ. కాబట్టి మరి ఇంకా రాజులందరూ కూడా అంటే
పొలిటికల్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది. పొలిటికల్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారి యొక్క ఆశయాలతో వారి యొక్క మొండితనంతో కొన్ని గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకొని, ఇలాంటి గట్టి నిర్ణయాల వల్ల కొంతసేపు వరకు మనకి అంతా కూడా ఇబ్బంది కలగవచ్చు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు, అంటే సమయానికి రావడం, సమయానికి తినడం, సమయానికి నిద్రపోవడం అనేటువంటి విషయాల్లో మన ఇంటి పెద్ద అయినటువంటి మన తండ్రి గారు చెప్పినప్పుడు కొంతమంది కష్టం అవుతుంది. కానీ మున్ముందు ఆ డిసిప్లిన్ వల్ల ముందు బాగా జరుగుతుంది అని అనుకుందాం. అలాగే మరి మంత్రి కూడా చంద్రుడు అవుతాడు. అంటే మరుసటి రోజు ఏ వారం అవుతుందో ఆ రోజు యొక్క అధిపతిని మంత్రి అని అంటున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు రాజు ఎవరయ్యారు? రాజాహ రవి. రాజాహ రవి అంటే రాజు రవి అని అంటాం. రాజవాహనం ఏమిటి అంటే గజం. మంత్రి ఎవరు? చంద్రుడు. సేనాధిపతి ఎవరు? మళ్ళీ రవి. సస్యాధిపతి గురువు. ఇది చాలా ఉత్తమమైనటువంటి విషయం. సస్యాధిపతి ఎప్పుడైతే గురువు అవుతారో, సస్యము అంటే ధాన్యము, ధాన్యం విరివిగా పండుతుంది. ధాన్యాధిపతి కుజుడు, అంటే ఎర్ర పంటలు బాగా పండుతాయి. అర్ఘ్యాధిపతి కూడా రవి, మేఘాధిపతి కూడా రవి. ఇది కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం. మేఘాధిపతి రవి అయినప్పుడు వర్షపాతం తగ్గుతుంది. రసాధిపతి అయినటువంటి వాడు శని, నీరసాధిపతి బుధుడు, పశుపాలకుడు యముడు. ఇది కూడా కొంత పశు నష్టానికి దారితీస్తోంది. స్థాన సంరక్షకుడు కూడా యముడే. దాదాపుగా 2 తూముల వర్షం, 2 తూముల గాలి, 8 వీసముల పంట అని చెప్తున్నారు. ఇక ఉపనాయకుల గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే వస్త్రాధిపతి శని, పురోహితుడు గురువు, పరీక్షకుడు బుధుడు, గ్రామపాలకుడు రవి, గణకుడు శుక్రుడు, అశ్వాధిపుడు చంద్రుడు, గజాధిపుడు గురువు, నరాధిపుడు రవి, గ్రామనాయకుడు బుధుడు, రత్నాధిపతి రవి, వృక్షాధిపతి కుజ, సర్పాధిపతి శుక్ర, మృగాధిపతి రవి, దేవాధిప గురువు, దుర్గాధిప రవి, ధనాధిప బుధ, పరీక్షక బుధ, అజాధిప రవి, వృక్షాధిప కుజ, దైవజ్ఞ రవి, ఫలాధిప రవి. అంటే దాదాపుగా ఈ సంవత్సరంలో ఉపనాయకుల్లో చూసిన, అటు రాజ్యాధిపత్యంలో కనుగొన్నటువంటి రాజు మంత్రివర్గంలో చూసిన రవి దాదాపుగా అన్ని పోర్ట్ఫోలియోస్ తన దగ్గర ఎక్కువ పెట్టుకున్నాడు అని చెప్పొచ్చు. నిరంతరం మహావర్షం మధ్యదేశే మహాజనం ఫలంతి సర్వధాన్యాన్ని కాలమేఘస్య లక్షణం అని చెప్తున్నాడు. ఈ సంవత్సరము కాలనామక మేఘం వలన నిరంతరం వర్షం మధ్యదేశంలో అధికంగా కురుస్తుంది. అన్ని రకముల ధాన్యములు కూడా బాగుగా పండుతాయి అని చెప్తున్నాడు. కాలనామ జలోదయే యదా నైవ వర్షంతి జలం దశా స్వయం రోగతో వికృత సాంగిత్య కలహత క్షమాపత. అనగా కాలనామక మేఘం వలన దేవేంద్రుడైనను వర్షములు కురిపించజాలదు కనుక అనావృష్టి యోగము, స్వల్ప వృష్టి, నీళ్లు లేక ఇబ్బందులు, స్ఫోటకాది రోగములు, రాజులకు యుద్ధ వివాదములు, పశువులకు మేధ గడ్డి దొరకదు, పశు నష్టం జరుగుతుంది. ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను. ఆ పశుపాలకుడు యముడు కాబట్టి, అర్ఘ్యాధిపతి రవి కాబట్టి, మేఘాధిపతి కూడా రవి కాబట్టి తప్పకుండా కొంత స్వల్ప వృష్టి, వర్ష ప్రమాణము తక్కువ ఉంది. అది ఎంత ఉంది అంటే 60 యోజన విస్తీర్ణం, 100 యోజన సమన్వితం, ఆటకస్య ప్రణామంతు దేవమాలైన గణ్యతే అన్నాడు. అనగా 60 యోజనముల వెడల్పు, 100 యోజనముల గల కొరచు పాత్ర బ్రాహ్మణి ముందు చేత 9 భాగంలో సముద్రం లోపల, 9 భాగంలో పర్వతాల మీద, 2 భాగములు మాత్రమే భూమి మీద వర్షం కురుస్తోంది.
కాబట్టి ఈ దుర్భిక్షం అనేటువంటిది, తర్వాత ప్రజాక్షోభ, ఆహార ధాన్యం యొక్క కొరత, పాడి పంటలు క్షయించుట, ధాన్యం యొక్క ధరలు పెరుగుట, ఇవన్నీ కూడా సంభవిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మనం చాలా నీళ్ళని జాగ్రత్తగా వాడదాం. నీళ్ళ విషయంలో మనం చేస్తున్నటువంటి ఆ కేర్లెస్నెస్ ఏదైతే ఉందో అన్ని విషయాల్లోనూ, ముఖ్యంగా నేచర్కి సంబంధించి పూర్వంలో చాలా కష్టపడి బావుల్లోంచి నీళ్లు తోడుకొని కొద్దిగా నీళ్లు వాడి మన పెద్దవాళ్ళు మన కోసం నీళ్లు మిగిలిస్తే ఇవాళ మనం పైపులు, మీటర్లు, మోటార్లు పెట్టుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జలాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ముందు తరానికి మనం నీళ్లు లేకుండా మనమే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించి ఈ సంవత్సరం ఉన్న ఆ నీళ్ల యొక్క విలువని మనం తెలుసుకుందాం. అలాగే ఇక నవనాయక ఫలానికి వెళ్దాం. రాజు ఫలము అనగా రాజు రవి అయితే ఏమవుతుంది? అన్యోన్యం వైరం క్షితిపాలకానాం నాట్యం ముంచంతి ఫలాహకాశ్చ భూపాద్భయం శస్త్రభయం ప్రజానాం భూగోగ్ని అగ్నిబాధ పబంధో పదౌ పదంగే అన్నాడు. అనగా రాజు రవి అయితే ప్రభువులకు పరస్పర విరోధం. ఇప్పుడే చూస్తున్నారు, దాదాపుగా అమెరికాలో ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు గమనిస్తున్నటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా పంచాంగంలో చెప్పిందే అవుతోంది. అనగా రాజులకు పడదు, అందరికీ అహం పెరుగుతుంది. ఆ అహం వల్ల ప్రభువులే ముందు గొడవలు పెట్టుకోవడం మొదలు పెడతారు. కాబట్టి అటు ప్రజలకి కష్టాలు, తర్వాత యుద్ధ భయము, శస్త్రముల వల్ల భయము, అగ్ని బాధలు కూడా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. అలాగే పశువులు అల్పక్షీరాలు ఇవ్వడం, పంటలు తక్కువగా పండడం, దుర్మార్గుల వల్ల చోర అగ్ని బాధలు కూడా ఉంటాయి, రోగ బాధలు కూడా ఉంటాయి, రాజులు మరణించెదరు, రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటారు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే మంత్రి చంద్రుడి యొక్క ఫలం. చంద్రుడు మంత్రి అవ్వడం వల్ల సువృష్టి, సమస్త సస్యములు ఫలవంతమవుతాయి, క్షేమము, ఆరోగ్యం కలుగుతుంది, సుభిక్షం కూడా కలుగుతుంది. అలాగే సేనాధిపతి రవి కావడం చేత అన్యోన్య యుద్ధం ధరణీశ్వరాణం అల్పాంబద వారి ధరాసహాతాః రక్తాని సస్యాని ఫలంతు భూమగౌ సేనాధివాదే దివ సర్వేశ్వరేశ్వర. అనగా రవి సేనాధిపతి కావడం వల్ల ప్రభువులకు అన్యోన్య యుద్ధములు, మేఘములు గాలితో కూడినవి, స్వల్ప వృష్టిని ఉందును, ఎర్రని ధాన్యాలు, ఎర్రని భూములు బాగా పండుతాయి. సస్యాధిపతి గురువు ఫలము. సస్యాధిపతి గురువు కావడం చేత పచ్చటి భూములు, పచ్చని ధాన్యములు బాగా పండును. యవలు, గోధుమలు, శనగలు, పచ్చజొన్నలు, పెసళ్ళు, ఉలవలు బాగా పండును. పత్తి, చర్మము, వెండి, బంగారము, వేరుశనగపప్పు, కరగం, రబ్బరు, బ్యాంకు వ్యాపార వాటాలు, వస్త్రములు ధరలు తగ్గును. ధాన్యాధిపతి కుజుడు కావడం చేత ముళ్ళు గల ధాన్యములు, కందులు, బొబ్బర్లు, మిర్చి, వేరుశనగ, ఎర్రని ధాన్యాలు బాగా పండుతాయి. అర్ఘ్యాధిపతి రవి అల్పవృష్టి, ధరలు హెచ్చు, ప్రజలు ఆకలి బాధ, యుద్ధ భయము, రాజకీయ పీడ, ఇవన్నీ కూడా అర్ఘ్యాధిపతి రవి వల్ల ఉంటుంది. మేఘాధిపతి రవి కావడం చేత ఖండవృష్టి, పంటలు తక్కువగా పండడం, ఎర్రని ధాన్యములు బాగా ఫలించేటువంటి ఫలితం కనబడుతోంది. శని రసాధిపతి కావడం చేత నువ్వులు, మినుములు, ఉలువలు అనేటువంటి నల్లని ధాన్యాలు బాగా పండుతాయి. బుధుడు నీరసాధిపతి కావడం చేత చిత్ర వస్త్రములు, అద్దం గుడ్డలు, శంఖములు, చందము, సుగంధ ద్రవ్యములు ధరల కొద్దీ తగ్గి నిలబడి ఉంటాయి. యముడు పశుపాలకుడు కావడం చేత ధరలు లేకుండా ఉండడం వల్ల అల్పవృష్టి, అల్పపు పాడి పంట, తర్వాత పశువు నష్టం కూడా కలుగుతుంది. స్థాన సంరక్షకుడు యముడైన కావడం వల్ల పశువులకు రోగపీడలు, అల్పవృష్టి, పాడి పంటలు లేకపోవడం అనేటువంటిది స్పష్టంగా కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా
విశ్వావసనామ సంవత్సరంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ సంవత్సరం యొక్క ఫలితాలు మనం చూసాం కాబట్టి అందరూ కూడా దీని జాగ్రత్తలు వహించి ఇక మీ ప్రత్యేక రాసులు మీరు తెలుసుకోవడం ద్వారా మీకు ఎలా ఉంటుంది అనగా రాబోయే కాలం మీకు ఎలా అనుకూలంగా ఉంటుంది లేదా అననుకూలంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మేషాది రాశుల వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చును. మేషరాశి చూచే చోళ నీలు లేలో ఆ అనేటువంటి అక్షరాలు అనగా అశ్విని నక్షత్రం 4 పాదాలు, తర్వాత భరణి నక్షత్రం యొక్క 4 పాదాలు, కృత్తికా నక్షత్రం యొక్క 1 పాదం దీంట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మేషరాశి వాళ్ళకి ఆదాయం 2, వ్యయం 12, పూజ్యం 5, అవమానం 7. ఈ రాశి వారికి కొంచెం తీవ్ర కోపం ఉంటుంది, ఆలోచనలు తక్కువగా చేయు, ఫలితాలు ఆలస్యంగా తీసుకుంటారు, ఇతరులకు లొంగిపోయేటువంటి విషయమే ఉండదు, పక్క వాళ్ళను పట్టించుకోరు, పొగడ్తలకు లొంగరు, కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, చిన్నతనంలో అనేక కష్టపడి పైకి వస్తారు, ప్రతి విషయంలో కూడా నిదానం తక్కువ, మొక్కు సూటిగా పోవడం, నిజాయితీగా బతకాలి అనేటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు, తొందరపాటు ఎక్కువ, అవసరమైతే అబద్ధమాడటానికి వెనకాడరు, ధైర్య సాహసాలు బాగా ఉంటాయి, నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడతారు. ఇది మేషరాశి వాళ్ళ యొక్క లక్షణం. అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే మేషరాశి యొక్క లక్షణం చెప్పాం. ఇక ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంటుంది? ఈ సంవత్సరం వారికి 2, 3 లోపు గురువు అనగా ఇప్పుడు జన్మరాశి నుంచి తీసుకున్నట్టయితే 18 మే వరకు వృషభ రాశిలో గురు సంచారం అనగా ధనస్థానంలో గురు సంచారము, ఆ తర్వాత 3వ స్థానంలోకి గురువు ముందుకు వెళ్ళడం, తర్వాత శని 12లోకి, లాభంలో రాహు, 6, 5లో కేతువు సంచారం చేత చేయు వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార, వ్యవహార రంగాల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనస్సు ఆనందము, సంఘంలో కీర్తి, ధనలాభము, అన్నింటిలో కూడా శుభము, ధర్మకార్యాలు చేయుట, భూగృహ ధనధాన్యాల లాభము, భోజన సౌఖ్యము, నూతన వస్త్ర ప్రాప్తి, తర్వాత సుగంధ లాభము, సాహసం అధికంగా ఉండడం వల్ల, సూక్ష్మబుద్ధి కూడా ఉండడం వల్ల, పరాక్రమం కూడా ఉండడం వల్ల శత్రువులు జయించబడతారు, శుభకార్యాచరణం చేస్తారు, బంధుమిత్రులు కలిగే ఉంటుంది, కిరాణా, వస్త్ర, ఫ్యాన్సీ వ్యాపారులకు ఆదాయం అధికంగా ఉంటుంది. తర్వాత అవసరం వచ్చినప్పుడు జ్యోతిష్య, వాస్తు, పురోహిత పండితులకు అందరికి కూడా సామాన్యంగా ఉంటుంది. క్షమించండి, ఇది అవసరం కాదు. జ్యోతిష్య, వాస్తు, పురోహిత పండితులకు అనగా ఈ యొక్క మేషరాశిలో ఉన్నటువంటి జ్యోతిష్య, వాస్తు పండితులకు అని అర్థం. వీళ్ళందరికీ కూడా సామాన్యంగా ఉంటుంది. కాంట్రాక్టు, బ్రోకర్, ఫైనాన్స్ రంగాల వారికి మధ్యమంగా ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్, వైద్య, వ్యాపారంలో ఉన్న వాళ్ళకి శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది. సినీ రంగ కళాకారులకు ఆశించినటువంటి ఫలితం ఉండదు. రాజకీయ నాయకులకు జాగ్రత్త అవసరం. మనోవిచారము, బంధుమిత్ర విరోధము, దరిద్ర బాధలు, శరీర పీడ, ఉద్యోగ భంగము, కలహము, అపకీర్తి, మనస్తాపము, సేవకావృత్తి వలన జీవనం గడపడ, భోజన సౌఖ్యం లేకపోవడ, అకారణంగా కలహాలు, అనారోగ్యతలు, అవాంతరములు కలుగుతుండటం, నేత్ర బాధలు ఉంటాయి. శత్రుమూలమున భయము, ప్రయత్న కార్యాలు చెడిపోవుట, తరచూ ప్రయాణాలు, స్థానచలనము, భయం అధికము, సమయానికి భోజనం లేకపోవడము, సంతానంతో విరోధము, చిక్కులు, చికాకులు, బుద్ధి చాంచల్యము, క్రూర జంతువులు ఉన్న భయము, శరీర పీడ, రాజదండము, తర్వాత క్రయ విక్రయాలతో జాగ్రత్త అవసరము, తీర్థయాత్ర ఫలప్రాప్తి, పుణ్యతీర్థ సందర్శనము, యజ్ఞయాగాది కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, ఉద్యోగస్తులకు స్థానచలనములు, తర్వాత విద్యార్థులకు విద్యయందు కృషి సలపడము అవసరము. కృషి వరులకు అధిక లాభము, సత్పురుషుల దర్శనము, దైవ దర్శనము జరపడము కూడా అవసరమే. కాబట్టి
వీళ్లకు ముఖ్యంగా మేషరాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఏలినాటి శని ప్రారంభమైంది నిన్నటి నుంచి. కాబట్టి తప్పకుండా వారు మోకాళ్ళ కింది భాగాన్ని అంటే కాళ్ళు నుంచి అరికాళ్ళ వరకు తప్పకుండా దెబ్బ తగలడం, చెప్పులు మర్చిపోవడం, ఏదైనా వస్తువు మర్చిపోవడం, మతిమరుపు రావడం. శని యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం ఏంటంటే మనం ఏదైనా పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి దయచేసి మతిమరుపుకు సంబంధించి జాగ్రత్త వహించడం, తర్వాత ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ విషయంలో కానివ్వండి, ఏదైనా లీగల్ విషయంలో కానివ్వండి ఒపీనియన్స్ తీసుకోకుండా సంతకాలు చేయడం వద్దు. తప్పకుండా లీగల్ సమస్యలు కూడా వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయాలి, మరి ఇప్పుడు ఏలినాటి శని వచ్చింది అని భయపడి పని చేయకుండా ఉండిపోవాలా అంటే అలా కాదండి. ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషి కర్మ నుంచి బయటికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది పరమాత్ముడు చెప్పలేదు. ఇవన్నీ కూడా మనం చేసినటువంటి కర్మ వల్లనే పరమాత్ముడు ఆ 9 గ్రహాలను నియమించి వాటిని మన కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించి చేయిస్తున్నాడు తప్ప ఇది ఎవరో ప్రత్యేకంగా మన కోసం పైనుంచి చేస్తున్నటువంటి పని కాదు. మనమే మన యొక్క కర్మని తయారు చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఈ మేషరాశి వాళ్ళంతా కూడా ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏం చేయాలి అంటే మాకు శని కష్టమే రావద్దండి, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో శని ప్రభావం మా మీద ఉండొద్దు అనుకున్న వాళ్ళకి నా సలహా ఏంటంటే ప్రతి శనివారం ఉదయాన్నే ఎవరితో మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఉదయాన్నే రావి చెట్టు ప్రదక్షిణ చేసి రావి చెట్టు కింద 3 దీపాలు లేదా ఒక్క దీపమైనా మీరు పెట్టి ప్రదక్షిణ చేసి వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు శని ప్రభావం ఉండదు. అలాగే శని దీపారాధన, సుందరకాండ పారాయణ, తర్వాత శనికి విశేషంగా జప తర్పణ హోమాదులు చేయించుకోవడం ద్వారా కూడా వీరికి చక్కటి భగవత్ అనుగ్రహం కలిగి ఈ శనీశ్వరుడు యొక్క బాధ లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఒక 20 ఏళ్ల కింద తీసుకున్న 50 ఏళ్ల కింద తీసుకున్న మనుషులు గ్రహాల గురించి పెద్దగా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు. దానికి మూల కారణం ఏంటంటే మనం చక్కగా అనుష్ఠానం చేసుకోవడం. అంటే శని మన దగ్గర రావద్దు అంటే మనకు ఏదైనా జపం ఉండాలి, అంటే ఏదైనా ప్రత్యేక పూజ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ పరమాత్ముడి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం మన మీద ఉన్నట్లయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ గ్రహమైనా మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. ఎలాంటి కష్టసాధ్యమైనటువంటి సమయంలో కూడా పరమాత్ముడు మనల్ని రక్షిస్తాడు అని చెప్తుంది శాస్త్రం. కాబట్టి మీరంతా కూడా తప్పకుండా సుందరకాండ పారాయణ లేదా భాగవతంలో ఒక 5 శ్లోకాలు పారాయణ, ముఖ్యంగా పంచాక్షరి మంత్రం నమశివాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని కూడా పఠించినట్లయితే ఉదయాన్నే లేచి లేదా రావి చెట్టు ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని పఠించినట్లయితే ఈ మేషరాశి వాళ్లకు ఇక ఏమాత్రం భయం లేదు. చక్కగా వారికి మరి ముందు చెప్పారు ఏమైనా వ్యాపార వృద్ధి కూడా ఉంది, మరి ధనదాని వృద్ధి కూడా ఉంది. కాబట్టి ఆ విషయంలో కొన్ని మళ్ళీ ప్లాట్స్ కానివ్వండి, ఇళ్ళు కానివ్వండి కొనేటువంటి యోగం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. మనం భగవత్ ఆరాధన చేసుకుంటూ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాం. ఇక వృషభ రాశికి వద్దాం. ఈ ఊ ఏ ఓబా వీబు వేబో అనేటువంటి అక్షరాలు వృషభ రాశిలో ఉంటాయి. అనగా ఈ యొక్క కృత్తికా నక్షత్రంలో 3 పాదాలు, రోహిణి నక్షత్రంలో 4 పాదాలు, మృగశిర నక్షత్రంలో 2 పాదాలు ఈ యొక్క రాశిలో ఉంటాయి. మరి ఈ రాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజభూజ్యం 1, అవమానం 3. ఈ రాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా లాభంలో శని, ధనస్థానంలో గురు, ఇలా ఎటు చూసినా అనేక విషయాల్లో రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కర్మస్థానంలో రాహు రాజయోగాన్ని సూచిస్తున్నాడు. కాబట్టి వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు అసలు అంటే వృషభ రాశి వాళ్ళను ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే స్థిరమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారట. సంఘంలో పరిచయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత మంచి ఆలోచన పనులు, ఏదైనా అవమానం జరిగితే మనస్సులో పెట్టుకుని సమయం వచ్చిన ప్రతీకారం తీసుకుంటారు. వీరి లక్షణం ఆత్మస్థైర్యం చాలా ఎక్కువ, అచంచలము, నిశ్చయతత్వము, దయాగుణము, క్షమాగుణము, మంచి వస్త్రములు, శుచి అయినటువంటి ఆహారము, అభిరుచి, స్థిరత్వము, ఆనందము, దృఢత్వము, వాత్సల్యము,
విలాసవంతమైనటువంటి జీవితము, మంచి సంపాదన కలిగి ఉంటారు. స్వలాభవృద్ధి, సమయం కానీ పట్టుదల వల్ల కొన్ని కష్టాలు కూడా తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రాశి వారికి 12, 1, 2లో గురువు, 11లో శని, 11, 10లో రాహు, 5, 4లో కేతువు ఈ సంచారం చేత చేయు వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో, వ్యవహార రంగాల్లో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, ధనలాభం, ఆనందం, ఉత్సాహం, తర్వాత సుఖము, బంధుమిత్ర సమాగమము, సంఘంలో గౌరవము, అన్ని విషయాల్లో కూడా శుభఫలితాలు తీసుకుంటారు. ధర్మకార్యాలు చేయడం, శుభకార్యాచరణము, స్త్రీలకు సౌఖ్యము, సంతోషము, బుద్ధిబలము, ప్రయత్న కార్యము సఫలము, సుఖ జీవనము, ఆరోగ్య ప్రాప్తియు, సంతానము, నూతన పనులు తలపెట్టుకొనడం, మనస్సుకు సంతోషము, భోజన సౌఖ్యము, ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండడం, శరీరంలో బలము, అన్ని కష్టములు తొలగిపోవడము, గురుభక్తి, శుక్లాచారము, రాజదర్శనము, మధుర పదార్థ భక్షించుట, కుటుంబ జీవితంలో సౌఖ్యము, దేహ సౌఖ్యము, వస్త్రలాభము, విశ్వాసంతో పరిచయము, కిరాణా వస్త్ర వ్యాపారాల్లో, ఫ్యాన్సీ రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి వ్యాపారం అధికంగా ఉంటుంది. అత్యధిక లాభాలు కూడా పొందుతారు. న్యాయవాద, ఇంజనీరింగ్, వైద్య రంగాల్లో వాళ్ళకి గౌరవం అధికమవుతుంది. పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. కాంట్రాక్టర్లకు, ఫైనాన్స్ బ్రోకర్లకు, అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళకి వ్యాపారం బాగుంటుంది. మద్యం, పత్తి విక్రయదారులకు ఆదాయం ఎక్కువ అవుతుంది. జ్యోతిష్య, వాస్తు, పురోహిత పండితులకు అధిక ధనలాభము, స్త్రీలకు మనోల్లాసము, సినీ రంగ కళాకారులకు అధిక ప్రోత్సాహములు ఉంటాయి. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. ఉద్యోగ రంగాల్లో వాళ్ళకి ప్రమోషన్లు లభించుట, విద్యుత్ వినియోగంలో పాల్గొనట, నూతన గృహ నిర్మాణం చేయుట, తర్వాత ఉత్సాహం అధికమవుతుంది. రాజకీయ రంగాల్లో జయమధికము, నూతన భక్తులతో పరిచయాలు కూడా ఉంటాయి. భూ, గృహ, ధన లాభాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం వారికి మంగళ శుక్రవారాలు 7, 11, 24 లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీరు పెద్దగా విశేషమైనటువంటి పూజలు అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మీరు చూశారు కదా, మొత్తం అన్ని లైన్స్ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి. అందుకని మీరు ప్రత్యేకంగా చేయాల్సినటువంటిది ఏమీ లేదు. వృషభ రాశి వాళ్ళకి చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. అయినప్పటికీ మీరు భగవత్ కృప కోసం పాల్పడండి. ఇప్పుడే చెప్పారు, దాంట్లో రాజదర్శనం అవుతుంది. తర్వాత సకులాచారము, అన్ని మంచి కార్యాలు, దైవ కార్యాలు కూడా చేస్తారని చెప్పారు. కాబట్టి చక్కటి దైవ కార్యాలు చేసి ఆ యొక్క భగవత్ కృప కూడా ప్రీతికరంగా ఉండి మీ యొక్క అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా మీరు దిగ్విజయం సాధించాలని చెప్పి మా యొక్క ఆశీర్వచనం. ఇక మిథున రాశి వాళ్ళకి ముందుకెళ్దాం. మిథున రాశి వాళ్ళు కాకి, కు, ఖం, ఛ, కే, కోహ అనగా మృగశిర 2 పాదాలు, ఆరుద్ర అన్ని పాదాలు, పునర్వసు 2 పాదాలు దీంట్లోకి వస్తాయి. కాబట్టి పునర్వసు 3 పాదాలు మిథున రాశిలోకి వస్తాయి. ఈ మిథున రాశి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంది ఈ సంవత్సరం అంటే, ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 3. ఈ రాశి వారికి వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే, ఏకాగ్రత తక్కువ, చురుకుదనము ఎక్కువ, ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, బుద్ధి చాంచల్యం ఎక్కువ ఉంటుంది, వాక్చాతుర్యం చాలా బాగుంటుంది, హాస్య సంభాషణలు బాగా చేస్తారు, అనేక విషయాలు ప్రజ్ఞ కలిగి ఉంటారు, స్త్రీ క్రీడల ఆసక్తి, పరోపకార పారాయణలు, డబ్బు, పేరు, కీర్తి, ప్రతిష్ట, ప్రేమ, ఉద్యోగం, అంతస్తులు వేటితోనూ వీరికి సంతృప్తి ఉండదు. జ్ఞాపక శక్తి అధికంగా ఉంటుంది, మంచి వాగ్ధోరణి ఉంటుంది, హాస్యప్రియత్వము, గర్వాలు, భక్తి పారవశ్యం అధికము, అధికార భోగములు, భాగ్యములు, వ్యక్తిరేక పరిస్థితులు బట్టి మంచి జనులు ఆలోచించేటువంటి స్వభావం, అదృష్టం చంచలంగా ఉంటుంది, జీర్ణకోశ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, లివర్, మూత్రపిండ విషయాల్లో జాగ్రత్త కూడా అవసరం. ఈ మిథున రాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం 12, 1లో గురు సంచారము, 10లో శని సంచారము, 10, 9లో రాహు సంచారము, 4, 3లో కేతు సంచారం వల్ల వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. శుభకార్యాలు చేయుట, ధన వ్యయం చేయుట, పశు నష్టము, స్థానచలనము, తరచు ప్రయాణాలు, దరిద్ర బాధలు, రాజదండ భయము, సంఘంలో గౌరవహాని, వృత్తి చిక్కులు, చికాకు, తర్వాత బుద్ధి చాంచల్యము, ధన నష్టము, అనుకోని ఆపదలు రావడం,
విచారం అధికము, వివిధ రూపాల్లో కష్టాలు, పాపకర్మ చేయుట మన ఆసక్తి, సమస్త విషయాల్లో కూడా వ్యతిరేకతలు, ప్రయాణంలో జాగ్రత్త లేకుండా ఉండడము, శత్రుబుద్ధి, తిప్పుట, జ్ఞాన విరోధములు, శీల పరిచయాల వల్ల కష్ట నష్టాలు సంభవించిన, సంతానంతో విరోధము, స్థిరత్వం లేకపోవడం, బుద్ధి చాంచల్యము, స్త్రీ మూలక కలహములు, మానసిక ఆందోళన, వ్యాపారంలో ధన నష్టము, కుటుంబ విషయాల్లో సంతృప్తి లేకుండా ఉండడము, ఆందోళన అధికము, ఫ్యాన్సీ కిరాణా వస్త్ర వ్యాపారులకు ఆదాయ పన్ను అధికంగా ఉంటుంది, మద్యం, పత్తి, జోళ్ల విక్రయకారులకు ఆదాయం ఉంటుంది, విద్యార్థులకు విద్య ఎందు కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, కాంట్రాక్ట్ ఫైనాన్స్ బ్రోకర్ వ్యాపారస్తులకు రావాల్సినటువంటి ధనము చేతికందదు, కంప్యూటర్ రంగము వారికి జాగ్రత్త అవసరము, న్యాయవాద, వైద్య, ఇంజనీరింగ్ వృత్తుల వారికి కష్టాలు అధికము, పురోహిత, జ్యోతిష్య, వాస్తు పండితులకు కూడా విపరీత కష్ట నష్టాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి వీరు సుందరకాండ పారాయణము, తర్వాత బృహస్పతికి విశేషంగా ధన నష్టం లేకుండా ఉండడానికి గురువారం నాడు ప్రత్యేక పూజలు, తర్వాత దత్తాత్రేయ స్వామికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రములు, గురు సేవ, గురువారం నాడు రాఘవేంద్ర స్వామి పూజ, అలాగే ప్రదక్షిణ పూజ, యథాశక్తి స్తోత్రములు, అలా గురుగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజలు చేయడము. ఇంకా కష్టం అధికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఒక చిన్న పసుపు కొమ్ము, ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్ కనుక పిల్లలు విద్యార్థులు కనుక ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్తుంటే వారు ప్రత్యేకంగా ఒక చిన్న పసుపు కొమ్ము, పసుపు బట్టలు కట్టుకుని దగ్గర పెట్టుకున్న, పసుపుతో కలిపినటువంటి గంధాన్ని బొట్టుగా పెట్టుకున్న వీళ్ళకి తప్పకుండా ఆ యొక్క విషయంలో విజయం కలుగుతుంది. వివాహ విషయంలో కూడా ఈ పసుపు కొమ్ము అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ జన్మంలో ఉన్నటువంటి గురువు వల్ల తప్పకుండా ఉదర సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి. కాబట్టి మీరు తినేటువంటి ఆహారంలో చాలా జాగ్రత్త అవసరం. అలాగే కర్మస్థానంలో శని ఉండడం వల్ల మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నటువంటి బాస్ వల్ల, అంటే మీ పైన ఉన్నటువంటి బాస్ వల్ల మీకు కష్టాలు కలుగుతాయి. వాళ్ళ వల్ల అనేక అనవసరపు శ్రమ బాధలు కూడా అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్స్ అవ్వచ్చు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా సడన్గా మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటి రావచ్చు. కాబట్టి ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అంటే ముఖ్యంగా వృత్తి, డబ్బు, ఈ రెండు విషయాల్లో ఈ సంవత్సరం అతి జాగ్రత్తగా కనుక మీరు ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా మంచి ఫలితాలను కూడా పొందుతారు. మీరంతా కూడా నవగ్రహాల్లో విశేషంగా బృహస్పతికి శాంతి చేసుకోవడం, 16,000 జపం చేసుకోవడం, ఇంట్లోనే మీరు జపం చేసుకుంటాం అనుకుంటే బృహస్పతగే నమః, బృహస్పతగే నమః ఈ మంత్రాన్ని 16,000 సార్లు జపించినట్టయితే ఈ మిథున రాశి వాళ్ళకి శుభం కలుగుతుంది. కర్కాటక రాశి వాళ్ళు హీ హూ హే హో డా డి డూ డే డో. మిథున రాశిలో ఉన్నటువంటి ఆ 3 పాదాలు పోగా కర్కాటక రాశిలో పునరుసు నక్షత్రానికి ఒక పాదం ఉంటుంది. పుష్యమి 4 పాదాలు, ఆశ్లేష 4 పాదాలు కూడా ఇదే రాశిలోకి వస్తాయి. ఈ కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం 8, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 3. ఈ రాశి వారికి స్త్రీ పురుష లక్షణాలు చెప్తున్నా. మంచి రాజకీయవేత్తలు, జీవితంలో అనుభవాలు, అనుభూతులు మనస్సులో ఒక విధంగా బయట పెట్టరు. ప్రతిదీ ఆలోచించి చేయడం వీరి లక్షణం. మనస్సు క్షణం కోపము, క్షణం తాపము, ఓర్పు తక్కువ, ప్రేమ ద్వేషము 2 సమానంగా ఉంటాయి. అతి సూక్ష్మ విషయాలతో చక్కటి ఊహాశక్తి, కల్పనాశక్తి, సమయం సందర్భం లేకుండా ఆవేశపడుట, ఊహలకు తప్పు లేకుండా అంచనాలు వేసుకుని సామర్థ్యాలు కలవారు. చిత్తమైనటువంటి ప్రవర్తన, అంతర్శత్రువులు బాగా ఉంటారు. నియమబద్ధమైనటువంటి జీవితం, నిశ్చలమైనటువంటి స్వభావం ఉండదు, నమ్మకములు ఉండవు, ఔదార్యం ఉండదు, లలిత కలదయంతో అభిరుచి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాగ్దాటిపై మెత్తగా కనిపించినా అవసరమైనప్పుడు ధైర్య సాహసాలు బాగా చూపిస్తారు. వీరు కర్కాటక రాశి వారేమన్నారు, రాజకీయవేత్తలు అన్నారు. దాదాపుగా మా రీసెర్చ్ ప్రకారం చాలామంది ఇప్పటికీ భారతదేశంలో కర్కాటక రాశిలో ఉన్నటువంటి రాజకీయవేత్తలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. మన దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఈ కర్కాటక రాశి వారు అధికంగా ఉన్నారు. పేర్లు చెప్పను. అయితే
దానివల్ల అంటే దానికి వారికి ఊహాశక్తి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, తర్వాత దాని ఇంట్యూషన్ అంటారు, ఆ ఇంట్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి. దానికి కారణం ఏంటంటే చంద్రుడు అదే రాశిలో స్వరాశిలో చంద్రుడు ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ ఊహాశక్తి అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి 12వ స్థానంలో గురువు, 9వ స్థానంలో శని, 8వ స్థానంలో రాహు, 2వ స్థానంలో కేతు సంచారం ఉంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారంలో జాగ్రత్త అవసరం, విచారం అధికంగా ఉంటుంది, రోగభయం తప్పదు, వివిధ రూపాల్లో కష్టాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. పాపకర్మందు ఆసక్తి, ప్రయత్న కార్యం చెడిపోవుట, వృత్తిరందు భంగం కలుగుట, శరీర పీడయు, క్రూర జంతువుల వలన భయము, రాజదండనము, తర్వాత తరచు ప్రయాణాలు, సహోదరులతో కలహము, నూతన పనులు తలపరాలు, ఆర్థిక విషయంలో కష్టములు, దూరదేశ సంచారము, కుటుంబముల చిక్కులు, మనస్తాపము, భయము, శరీర అనారోగ్యము, దాయాదులతో విరోధము, నీచుల పరిచయాలు, కష్ట నష్టములు, ఎల్లప్పుడూ విచారము, వృధా కలహములు, సర్వజన విరోధము, రాజాగ్ని దూర భయములు, కిరాణా వస్త్ర ఫ్యాన్సీ వ్యాపారులకు వ్యాపారంలో అధికారంతో సమస్యలు, పత్తి జోళ్ల మద్య వ్యాపారస్తులకు జాగ్రత్తగా మెలగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫైనాన్స్ బ్రోకర్లు, కాంట్రాక్టర్లకు ఆదాయ ముందును, పురోహిత జ్యోతిష్య వాస్తు పండితులకు ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. శారీరక శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్, వైద్య రంగాల వారికి ఆదాయ పన్ను, ఆదాయం ఉన్నను సమస్యలు అధికంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు స్థానచలనము, శ్రీరంగంలో వారికి ప్రోత్సాహం లభించుట కష్టము కూడా ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులకు జాగ్రత్త అవసరము, స్త్రీలకు ఆరోగ్యము జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. శరీరం బాగా శుష్కించుట, రాజదండనము, తర్వాత అన్య దేశ సంచారము, ఉద్యోగ భయము, కలహం అధికము, శరీర శ్రమ, ఆపదలు కూడా ఉంటాయి. అయితే వీరికి సత్పురుషుల వల్ల, దైవ దర్శనం వల్ల, యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో పాల్గొనడం వల్ల ప్రత్యేకంగా భగవత్ కృప కలుగుతుంది. భాగ్యమందు శని, అష్టమ శని వెళ్ళిపోతున్నాడు. దానివల్ల 200 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే పెండింగ్ వ్యవహారాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తప్పకుండా ముందుకు వెళ్తారు, అంటే పనులు అవుతాయి. అలాగే వ్యయంలో గురువు ఉన్నా కూడా, గురువు ఉన్నటువంటి స్థానం మిథున రాశి కాబట్టి ఆ వ్యయం ఖర్చు అనేటువంటిది మంచి పనులకి ఖర్చు పెట్టిస్తాడు. కాబట్టి మన గురించే మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ బెంగ ఉండదు. అలాగే కలహంలో ఉన్నారు. కలహాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే కేతు ఈ రాశి వారికి 2వ స్థానంలో ఉన్నాడు. అంటే కుటుంబ స్థానంలో కేతు ఉండడం వల్ల అన్నదమ్ములతో గొడవలు, దారిలతో గొడవలు అన్నారు. కాబట్టి కొంత జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ రాశి వాళ్ళు ముఖ్యంగా సుందరకాండ పారాయణ, అలాగే భాగ్యంలో ఉన్నటువంటి శనికి, వ్యయస్థానంలో ఉన్నటువంటి గురువుకి, అష్టమంలో ఉన్నటువంటి రాహుకి అనారోగ్య విషయమై జప తర్పణాదులు, హోమాదులు చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా మంచి జరుగుతుంది. విశేషంగా వీళ్ళు ముత్యం ధరించినట్టయితే చాలా విశేషంగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఆశ్లేష వాళ్ళు కూడా పచ్చను ధరించినట్టయితే శుభఫలితాలు కూడా పొందుతారు. ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా సామాన్యమని చెప్పవచ్చును కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి. అటు భాగ్యంలో ఉన్నటువంటి శని, అష్టమంలో నుంచి భాగ్యంలోకి శని వెళ్తున్నాడు కాబట్టి 9వ స్థానంలో అంత చెడ్డవాడు కాదు అని చెప్పవచ్చు. అలాగే వ్యయంలో ఉన్నటువంటి గురువు కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, అది మన కోసం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎలాంటి బాధ ఉండదు. ఇక సింహరాశి వాళ్ళకి వచ్చినట్టయితే మా, మీ, మూ, మే, మోటా, టీ, టు, టే అనేటువంటి అక్షరాలన్నీ కూడా సింహరాశిలో వస్తాయి. ఈ సింహరాశిలో మఖా నక్షత్రం 4 పాదాలు, కుంభ నక్షత్రం 4 పాదాలు, ఉత్తరా నక్షత్రం 1వ పాదం ఈ యొక్క రాశిలోకి వస్తుంది. సింహరాశి వాళ్ళకి ఆదాయం 11 ఉంది, వ్యయం కూడా 11 ఉంది, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 6. ఈ సింహరాశి వాళ్ళంతా కూడా విశాల హృదయము, అభిమానవంతులు, పరోపార గురుణము, పొగడతలకి లొంగిపోతారు. ఎంత త్వరగా కోపం వస్తుందో అంతే త్వరగా తగ్గిపోతుంది. మర్యాద జరగకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అవమానం మాత్రం జరిగితే సహించరు. అభిమానము, పట్టుదల, ఆదర్శము అందరినీ మించి వలె ఉంటుంది. కుతూహలం కూడా, చురుకుదనం కూడా బాగుంటుంది. తొందరగా
పశ్చాత్తాపడతారు. పరాక్రమవంతులు, అలంకార ప్రియులు, అహంభావులు, గర్వం తగ్గించుకుంటే బాగా రాణిస్తారు. దృఢమైనటువంటి అభిప్రాయాలకు ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి. గృహాలంకరణ అందు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఈ సింహరాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం 11లో గురువు, 8వ శని సంచారము, 7వ స్థానంలో రాహు, 1వ స్థానంలో కేతు సంచారం వల్ల వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారంలో, వ్యవహారాల్లో జయము, ఆరోగ్యము, ఉత్సాహము, నూతన వస్త్ర ప్రియము, ధనధాని సమృద్ధి, నూతన పనులు తలపెట్టుకుంటా వారితో పరిచయం పెంచుకుంటా, సంతాన మూలకంగా సౌఖ్యము, శుభకార్యాలు, నూతన వస్తు కొనుగోలు, బంధుమిత్రుల కలయిక, రాజకీయ వ్యవహారంలో జయము, శరీర సౌఖ్యము, స్త్రీలకు సౌఖ్యము, ఉల్లాసము, మనోధైర్యము, హృదయానందము, సంగమంలో గౌరవము, ప్రయత్నకార్య సిద్ధి, జయము, పరోపకార్యం జరుగుట, భూగృహ ధాన్యములు, తర్వాత శత్రునాశనము, సుఖజీవనము, తేజస్సు, కుటుంబ జీవితంలో సౌఖ్యము, దేహ సౌఖ్యము, బంధుమిత్ర గౌరవము, విద్వాంసులతో పరిచయము, మధుర పదార్థ భక్షణము, సుగంధ లాభములు, ఫ్యాన్సీ కిరాణా వస్త్ర వ్యాపారులకు వ్యాపారం నందు అధిక ధనలాభము, ఫైనాన్స్, కాంట్రాక్టర్, బ్రోకర్ వ్యాపారులకు ఆదాయ మార్గాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత వైద్య, విద్య, ఇంజనీరింగ్ వ్యాపారులకు అధిక ఆదాయం, కొత్త విధానాలు అనుభవించి వాళ్ళు ఆదాయం బాగా పొందుతారు. పురోహిత, వాస్తు, జ్యోతిష పండితులకు నూతన క్రియల ద్వారా ఆదాయం లభిస్తుంది. రాజకీయ నాయకులకు యోగకాలమునను జాగ్రత్త అవసరము. మద్యము, పత్తి వ్యాపారులకు యోగదాయకంగా ఉంది. మంత్రులు అధికము, కృషివరులకు అధిక లాభము, ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు, విద్యార్థులకు విద్యయందు శ్రద్ధ వహించి ఉత్తీర్ణత పొందుతారు. అస్థిర బుద్ధియు, వాతాధిక్య రోగములు, స్త్రీ మూలక కలహములు, అనుకున్న పనులు చెడి చింతించుట, ప్రయత్న కార్యములు ఫలించకుండా, కుటుంబముల కలహాలు, దేశ సంచారము, రోగ భయము, ధన నష్టము, నానా విధంగా కష్టములు కూడా ప్రాప్తించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అష్టమ శనివార ప్రాణభయము, ఆకస్మిక అపాయములు, స్థానభ్రంశము, సంఘమున గౌరవం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ సింహరాశి వాళ్ళు విశేషంగా అష్టమ శనికి ప్రత్యేక పూజలు, ఆయుష్యాభివృద్ధికి ఆయుష్య హోమము, తర్వాత ప్రతినిత్యం కూడా శివారాధన చేయడం ద్వారా వీరికి ఈ అనిష్టములన్నీ కూడా తొలగిపోయి భగవత్ కృప కలుగుతుంది. కాబట్టి దాదాపుగా సింహరాశి వాళ్ళకి ఏ గ్రహము అనుకూలంగా లేకపోయినా ఒక్క గ్రహం మనకు అనుకూలంగా ఉన్నట్టయితే జీవితం బాగుంటుంది అని జ్యోతిష్ శాస్త్రం కూడా చెప్తోంది. ఆ గ్రహం గురువు. బృహస్పతి ఎవరికైతే అనుకూలంగా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తికి జీవితంలో చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనగా అతని యొక్క పూర్వ పుణ్యము బాగుండడం వల్ల ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వాటిని దాటుకునేటువంటి దైవశక్తి ఉండడం, అలాగే గురుగ్రహం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డబ్బు సమస్యలు లేకపోవడం వల్ల ప్రతి విషయంలో కూడా వారు వారి జీవితంలో ముందుకెళ్తారు. ఇది కలియుగం. కలియుగంలో డబ్బుకే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఉందో వారికి మనం పెద్దపీట వేస్తాం. అందువల్ల ఆ డబ్బు ఇచ్చేటువంటి గ్రహం బృహస్పతి. కాబట్టి ఆ బృహస్పతి వీళ్లకు సింహరాశి వాళ్ళకి లాభస్థానంలో 18 మే నుంచి వస్తున్నాడు. కాబట్టి దాదాపుగా అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉన్నట్టే. అయితే అష్టమ స్థానంలో ఈ రోజు ఉగాది సమయంలో అష్టమ స్థానంలో షడ్గ్రహ కూటమి ఉంది. ఇప్పటికే ఈ షడ్గ్రహ కూటమి గురించి చాలా చర్చిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీడియా అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది, కొత్తగా ఏం లేదు. మేము చెప్పేవన్నీ మీరు ఇంతకుముందే వినేసి ఉంటారు. అయితే ఈ షడ్గ్రహ కూటమి గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది చాలా వీక్గా ఉంది. అంటే ఏదో అయిపోతుంది అని భయం అవసరం లేదు. ఎంత జరగాలో అంత కొంత జరిగింది. మొన్ననే భూకంపం వచ్చింది, కొన్ని ఇంకా రాబోతున్నాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే అనారోగ్యం. మళ్ళీ ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు, కరోనా లాంటి సమస్యలు రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఇది నా వరకు అయితే తప్పు అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రహాల్లో బలీయమైనటువంటి గ్రహం ఏది లేదు. అంటే క్షీణచంద్రుడు, శుక్రుడు అస్తంగతుడు, తర్వాత మిగతా అన్ని గ్రహాలు కూడా, శని వెళ్ళిపోతున్నాడు, చివరిలో ఉన్నాడు. అంటే కుంభరాశి శని అక్కడ నుంచి కదిలాడు, ఇప్పుడే వచ్చాడు, క్షమించండి, ఇప్పుడే వచ్చాడు. అలా కొన్ని గ్రహాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి, కొన్ని వస్తున్నాయి. కాబట్టి
అన్ని గ్రహాలకి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గట్టిదనం లేదు. అదే 2019లో ఉన్నటువంటి గ్రహ కూటమి తీసుకున్నట్లయితే కరోనా కన్నా ముందు అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. అంటే అందువల్లనే భయంకరమైనటువంటి కరోనా బాగా మనం పడ్డాం. ఇది ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది జ్యోతిష పండితులు చాలా భయంకరమైనటువంటి కాలం రాబోతుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే కొంత గ్రహంలో యొక్క పరిస్థితిని గమనించినట్లయితే వారి యొక్క శక్తి తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అంత ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. అలాగే జరగాలని కూడా మనంతా ప్రార్థిద్దాం. ఇక ముందుకెళ్దాం. కన్యా రాశికి, ఆ కన్యా రాశిలో టోపాపి పు షో అనేటువంటి అక్షరాలు. ఈ కన్యా రాశిలో 3 పాదాలు ఉత్తర, హస్త నక్షత్రం 4 పాదాలు, చిత్త 2 పాదాలు కూడా కన్యా రాశిలో ఉంటాయి. ఈ కన్యా రాశి వాళ్ళకి ఆదాయం 14 ఉంది, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 6. ఈ రాశి వాళ్ళకి స్త్రీ పురుష గుణములు చెప్పాలంటే వాత్సల్యం ఎక్కువ, బంధు ప్రేమ ఎక్కువ, అభిమానము, మనస్సు సౌకుమారత్వము, గృహముందు సౌఖ్యము, సున్నితమైనటువంటి పనితనము, ఆరోగ్యం కూర్చే దిగులు, సత్యవాక్కు, విమర్శన బుద్ధి గలవారు, దయాకాంక్ష, ఆహారము, శయనము, గృహములు, వస్త్రములు, కేశాలంకారములు తీర్చిదిద్దుకొనుట, తర్వాత వాటి అంతా ఎక్కువగా కాలాన్ని వినియోగిస్తూ ఉంటారు. మంచి తెలివిగా ఉంటుంది, పొదుపు ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎంతో కష్టపడితే కానీ డబ్బు రాదు, ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా స్వతంత్ర జీవిస్తారు, ఆశిస్తారు. వీరికి అసభ్యకరమైనటువంటి ప్రవర్తన, అసభ్యకరమైనటువంటి సంభాషణ నచ్చదు. ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా ఆందోళన పడడం వీరికి అలవాటు. వీరికి అనగా మిథున రాశికి కన్యా రాశికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే బుధుడు అనేటువంటి గ్రహం వీళ్ళకి అధిపతి. బుధుడు ఎవరు అంటే నపుంసక గ్రహం కాబట్టి ఆ బుధుడు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి రాశుల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి భయం ఎక్కువ, అంటే టిమిడ్ అంట, భయం ఎక్కువ. ఆ భయం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వారికి ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అతిగా ఆలోచించి సమస్యల్ని ఎక్కువగా ఆలోచించి దాన్ని భయపడుతూ ఉంటారు, ఏదో జరిగిపోతుందని. కాబట్టి కన్యా రాశి వాళ్ళు ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉన్నట్లయితే బుద్ధి కుశలత అంటే చాలా మంచి చాకచక్యం ఉంటుంది. చాలా మంది కన్యా రాశి వాళ్ళకి విశేషంగా జ్యోతిష ఫలితాలు బాగా చెప్పగలుగుతారు. ఎందుకంటే బుద్ధి కుశలత ఉన్నట్లయితే గణన వస్తుంది, అంటే మ్యాథమెటిక్స్ బాగా వస్తాయి. మ్యాథమెటిక్స్ బాగా వస్తే జ్యోతిష్యం వస్తుంది. కాబట్టి దాంట్లో కూడా కుశాగ్ర బుద్ధి అవసరం. అంటే ఒక విషయాన్ని గ్రహించి చెప్పడం అనేటువంటిది శాస్త్రంలో అనేక వేల విషయాలు చెప్పబడి ఉంటాయి. అప్పటికప్పుడు అది గుర్తుకు రావాలి. కాబట్టి ఈ కన్యా రాశి వాళ్ళకి అది విశేషంగా ఉంటుంది. అందులో బుధుడు గట్టిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, అంటే ఉచ్చ స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా పెద్ద పెద్ద చదువులు కూడా ఐఐటి లాంటి చదువులు రావడానికి కారణం అవుతాడు. కాబట్టి ఈ రాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. ఈ రాశి వాళ్ళకి 10వ స్థానంలో గురువు, 7వ స్థానంలో శని, 6వ స్థానంలో రాహు, 12వ స్థానంలో కేతువు సంచారం చేత వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార వ్యవహారంతో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబం ముందు చిక్కులు, చికాకులు, వ్యాధి భయాలు, దూరదేశ సంచారము, మనోవిచారము, ధన నష్టము, ధనలాభం, తరచుగా అవాంతరములు, నేత్రపీడ, శత్రుమూలక భయము, ప్రయత్నకార్యం చెడిపోవుట, తరచు ప్రయాణములు, స్థానచరణములు, పశు నష్టము, సహోదరులతో కలహము, వివిధ రూపంలో కష్టములు సంప్రాప్తించుట, వృద్ధాశ్రమం ముందు బంధనము దూషించుట, స్వజనులతో కూడా కలహాలు, ఫ్యాన్సీ, కిరాణా, వస్త్ర వ్యాపారులకు ఆదాయం అధికంగా ఉంటుంది. నూతన వస్తువులను ప్రజలకు పరిచయం కలిగించేటువంటి అధిక లాభాలు కూడా పొందేటువంటి అవకాశం ఫ్యాన్సీ, కిరాణా వ్యాపారస్తులకు ఉంది. వీళ్ళు పత్తి, మద్యం వ్యాపారులకు ఆటంకాలు అధికంగా ఉన్నను లాభాలు బాగుంటాయి. వైద్య, వ్యాపార, ఇంజనీరింగ్ వృత్తుల వారికి జాగ్రత్త అవసరం. ఆలస్యంగా ఆదాయం వస్తుంది. వ్యవసాయదారులకు పంటలు పండినా కూడా డబ్బులు చేతికి అందవు. పురోహిత, వాస్తు, జ్యోతిష్య పండితులకు జాగ్రత్త అవసరం. తర్వాత రాజకీయ రంగాల్లో వారికి అనుకోని కష్టాలు సంభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు అకారణ కలములు, అధికారులకు మనుల పొందుట ప్రయత్నించడం, విద్యార్థులకు కూడా విధేయంగా శ్రద్ధ వహించడం వల్ల ఉత్తీర్ణ పొందుతారు. ఫైనాన్స్, కాంట్రాక్టు, బ్రోకర్ల వ్యాపారులకు జాగ్రత్త అవసరం. రావాల్సినటువంటి డబ్బులు చేతికందును, తొందరపాటు పనికిరాదు. కృషి పరులకు అధిక లాభం ఉంటుంది. క్రయ విక్రమణయందు మెరుగు అవసరము. ఆకస్మిక ప్రమాదాలు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. నూతన వ్యక్తులు నమ్మరాదు. శుభకార్యములు, ధన వ్యయము, జాగ్రత్త అవసరము. వ్యవహారం చేసినట్లయితే వీరికి మేలు కలుగుతుంది. రామరక్షా స్తోత్రము, ఆదిత్య హృదయము,
పఠించినట్లయితే ఈ యొక్క కన్యా రాశి వాళ్ళకి అనేక సమస్యలు తగ్గుతాయి చెప్పబడుతుంది. వాళ్ళకి ముత్యము తర్వాత పచ్చ కూడా ధరించినట్లయితే సమస్యలు ఉండవు, వారు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక తులారాశి వాళ్ళకి వచ్చినట్లయితే రా రీ రు రే రో తా తి తూ తే అనగా దాదాపుగా చిత్తా నక్షత్రం ఉన్నటువంటి 2 పాదాలు, స్వాతి నక్షత్రము, విశాఖ నక్షత్రంలో 3 పాదాలు. స్వాతి నక్షత్రం ఆద్యంతం కూడా తులారాశిలోనే ఉంటుంది. ఈ రాశి వాళ్ళకి ఆదాయం 11 ఉంది, వ్యయం 5 ఉంది, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 2. ఈ రాశి వారి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటే తులాదండం లాగా వ్యవహరిస్తారు. సుకుమారులు, మనస్తత్వము, సుఖజీవనము, చక్కటి ప్రవర్తన, చురుకుతనము, ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితము, ప్రశాంతమైనటువంటి స్వభావము, చక్కటి ప్రవర్తనము, గౌరవము, శుచి శుభ్రత అధికము, వినోదాలకు అధికంగా కష్టపడలేరు, అధిక సంచార ప్రియులు, క్రయ విక్రయములు అభివృద్ధి గలవారు, బంధు ప్రేమ, అభిమానవంతులు, ధనకాంక్ష అధికము, అతి సూక్ష్మ గ్రాహికులు, గర్వం అధికము, ఇతరులకు అనుకూలంగా అభిప్రాయాలను మార్చుకుంటారు, పొగడ్తలకు లొంగిపోతారు, తీవ్రమైనటువంటి ఆపేక్ష కలవారు, నిజాయితీ పరులు, అలంకార ప్రియులు, చిత్రమైనటువంటి లక్షణము కలిగి ఉంటారు. ఈ రాశి వాళ్ళకి 9వ స్థానంలో గురువు, 6వ స్థానంలో శని, 5వ స్థానంలో రాహు, 11వ స్థానంలో కేతు వల్ల చేయి వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారంలో జయము, గృహ ధాన్యములు, కులాచారమునందు శ్రద్ధయు, గృహలాభము, శుభకార్యాచరణము, భోజన సౌఖ్యము, స్త్రీ సౌఖ్యము, బంధుమిత్ర కలయిక, హృదయానందము, కుటుంబం జీవితంలో సుఖము, సౌఖ్యము, సంఘములో గౌరవము, తర్వాత పుత్రమిత్ర కడతలతో సౌఖ్యము, విద్వాంసులతో పరిచయము, నూతన గృహ నిర్మాణము, ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు, కుటుంబంతో సంతోషము, న్యాయ వివాదములకు జయము, జాయింట్ వ్యాపారంతో కలిగవచ్చును, విదేశీ ప్రయాణాలు, మద్యము, పత్తి వ్యాపారులకు నూతన ఆదాయము కలిగవచ్చును, సినీ కళాకారులకు విశేషంగా గౌరవము, ఫ్యాన్సీ కిరాణా వ్యాపార వస్త్ర వ్యాపారులకు అధిక ఆదాయము, కాంట్రాక్టర్లు, బ్రోకర్లు, ఫైనాన్స్ వారికి అధిక ధనలాభము, గతంలో నిలిచిపోయినటువంటి బకాయిలన్నీ కూడా వసూలవుతాయి. వైద్య, ఇంజనీరింగ్, న్యాయవాదులకు విపరీత ఆదాయం వచ్చును, పురోహిత, జ్యోతిష్య, వాస్తు రంగాల వారికి కూడా ఆదాయంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది, రుణబాధలు జరుగుతాయి, స్థిరాస్తులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి, పుణ్యతీర్థ సందర్శనం జరుగుతుంది, తీర్థయాత్ర ఫలప్రాప్తి జరుగుతుంది, తర్వాత సత్పురుషులను దర్శిస్తారు, యాగాలు క్రతువులు కూడా చేసుకుంటారు, నూతన భక్తుల పరిచయం వల్ల మంచి జరుగుతుంది, భూగృహాదుల వల్ల కొనుగోలు చేస్తారు, ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు, విద్యార్థులకు విధేయతలు, కృషి జరిపిన ఉత్తీర్ణత, సర్వత్ర జయము, రాజకీయ రంగాల్లో వారికి కూడా నూతన పదవులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ తులారాశి వాళ్లకు దాదాపుగా అన్ని విషయాల్లో కూడా అనుకూలంగా ఉంది. ఎంచేతంటే 6వ స్థానంలో శని అదృష్టాన్ని, భాగ్యాన్ని, భాగ్యస్థానంలో గురువు వల్ల భాగ్యాన్ని, తర్వాత లాభస్థానంలో ఉన్నటువంటి కేతు వల్ల కూడా అధిక ధనలాభాన్ని, ఇలా ఎటు చూసినా కూడా ఆ తులారాశి వాళ్ళకి విశేషమైనటువంటి శుభ ఫలితాలే చెప్తున్నాయి. కాబట్టి తులారాశి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండవచ్చు. వీరికి పగడం, తర్వాత గోమేధికము, పుష్పరాగాలు ధరించినట్టయితే అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి తో, నా, నీ, నూనె, నో, యా, ఈయు అనేటువంటి అక్షరాలు వృశ్చిక రాశిలోకి వస్తాయి. అనగా విశాఖ నక్షత్రం 4వ పాదం, అనురాధ నక్షత్రం యొక్క 4 పాదాలు, తర్వాత జ్యేష్ఠ నక్షత్రం యొక్క 4 పాదాలు కూడా ఈ వృశ్చిక రాశిలోకి వస్తాయి. ఈ వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 2. ఈ రాశి వాళ్ళకి వీళ్ళ యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అంటే వీరి లక్షణం చిత్రమైనదిగా ఉంటుంది. చిన్నతనంలో తీవ్ర అనారోగ్యాలు, నిశ్చితాభిప్రాయాలతో ఉంటారు, రహస్యం ఎక్కువ, వాళ్ళ యొక్క మాటలు కఠినంగా ఉంటాయి, మనస్సు మాత్రం అది సున్నితంగా ఉంటుంది, స్నేహితులకు ప్రాణం ఇచ్చుటకైనా కూడా వెనకాడరు, శారీరక మానసిక కష్టాలు ఓర్పుతో సహిస్తారు, త్యాగబుద్ధి, నిర్మోహమాటము, తీవ్రంగా విమర్శించడం, కక్ష సాధించడం, పరోపకారం చేయడం, ధైర్యం ఎక్కువ, ఆత్మవిశ్వాసం, సహనం కలిగి ఉంటారు,
డబ్బు ధారాళంగా ఖర్చు పెడతారు, తీవ్రంగా విమర్శిస్తారు, ఎవరికి భయపడరు, అభిప్రాయ భేదం వచ్చినా కూడా సర్దుకుపోతారు, అడిగితే నిర్మోహమాటంగా చెప్పేస్తారు, ధైర్యము, చొరవ, త్యాగము, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉంటారు, మానసిక శ్రమను కూడా ఓర్చుకునేటువంటి క్షమత ఈ యొక్క వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఈ వృశ్చిక రాశి వాళ్ళు 8వ స్థానంలో గురువు, 5వ స్థానంలో శని, 4వ స్థానంలో రాహు, 10వ స్థానంలో కేతు సంచారం చేత వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రయత్న కార్యాలు నెరవేరకుండా మనోవిచారం పెరుగుట, దాయాదులతో కలహాలు, నీచుల ప్రజల కష్టములు సంభవించట, చోరాగ్ని రాజబాధలు, తేజోహీనము, అధైర్యము, కఠినంగా మాట్లాడట, కోపం అధికమవడము, హద్దుమీది ప్రవర్తించ, అస్థిర బుద్ధి, శరీరము వాతాధికము, స్త్రీమూలక కలహాలు, ప్రయాణంలో కష్టములు, సంతానంతో విరోధము, శరీర పీడ, నేత్రములు పీడ, శత్రుబాధలు, స్థానచలన సూచనలు, తర్వాత భోజనం సరిగ్గా సమయానికి లేకపోవడం, సహోదరులతో కలహము, వివిధ రూపంతో అవమానములు, స్వజనంతో కలహాలు, దారాపుత్ర విరోధము, చోరుల వల్ల భయము, అగ్ని వల్ల భయము, అధికారుల వల్ల భయము, శరీర ఆయాసము, నమ్మిన వారి వలన మోసము, అకాల భోజనము, ఉద్యోగస్తులకు జాగ్రత్త అవసరము, నూతన వ్యక్తులు నమ్మరాదు, వస్త్ర కిరాణా ఫ్యాన్సీ వ్యాపార రంగాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యాపారం చేసిన కొత్త లాభాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. మద్యం, పత్తి వ్యాపారులకు జాగ్రత్త అవసరం, అధిక లాభాలు ఉండేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. ఫైనాన్స్ కాంట్రాక్టర్ బ్రోకర్లకు కూడా జాగ్రత్త అవసరం, లాభం ఉంటుంది. న్యాయ, వైద్య, వ్యాపార రంగాల్లో, ఇంజనీరింగ్ రంగాల్లో వాళ్ళకు ఆదాయం ఉన్నను స్థిమితంగా ఉండదు. రాజకీయ నాయకులకు జాగ్రత్త అవసరం. పురోహిత, జ్యోతిష్య, వాస్తు పంటల వరకు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కృషి వర్లకు స్వల్ప లాభం ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం సుందరకాండ పారాయణ తర్వాత దాదాపుగా అన్ని గ్రహాలకు కూడా, అనగా 8వ స్థానంలో గురువు, శని 5వ స్థానంలో, 4వ స్థానంలో రాహు వల్ల అసలు మానసిక ప్రశాంతతే ఉండదు వీళ్లకు. కాబట్టి దాదాపుగా ఆ 4 గ్రహాలకు కూడా విశేషంగా జపతర్పణ హోమాలను చేసుకున్నట్టయితే అనుకూలంగా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చును. ఇక ధనస్సు రాశికి వచ్చినట్టయితే ఏయు భాభి భూధా బాఢ ఖే అనేటువంటి అక్షరాలు, భే అనేటువంటి అక్షరం ధనస్సు రాశికి వస్తుంది. ఈ రాశి వాళ్ళకి అనగా మూలా నక్షత్రము, పూర్వాషాఢ నక్షత్రము, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో 1వ పాదాన్ని మనం ఈ యొక్క ధనుస్సు రాశిగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ రాశి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారయ్యా అంటే, ముందు వీళ్ళకి ఆదాయం చెప్తాను. ఆదాయం 5, రాజభోజ్యం 5, ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజభోజ్యం 1, అవమానం 5. ఈ రాశి వాళ్ళకు మంచి అవయవ పుష్టి, ఆకర్షణీయమైనటువంటి రూపము, అభిజాత్యం ఎక్కువ, దైవభక్తి, పాపభీతి ఎక్కువ, వెంటనే గ్రహించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు, దైవభక్తి కలిగి ఉంటారు, సాంప్రదాయాలకు విలువ ఇస్తారు. చాలామంది మనస్సు మంచిదని స్నేహం కోసం అభిలాషిస్తారు. మనస్సులో ఏది దాచుకోరు, అనుకున్నంత తొందరగా పైకి రాలేరు. పొడవైనటువంటి ముఖము, భక్తి కలవారు, త్యాగము, ఔదార్యము, ఉత్సాహము, ధైర్యము, ఆరోగ్యము, చొరవశక్తి కలిగి ఉంటారు. జీవితాన్ని మామూలుగా సరదాగా తీసుకుంటారు. దృఢమైనటువంటి శరీరం కలిగి ఉంటారు. ఈ ధనుస్సు రాశిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పట్టుదలతో కార్యసాధన కూడా చేయగలుగుతారు. ఈ రాశి వాళ్ళకి 7వ స్థానంలో గురువు, 4వ స్థానంలో శని, 11వ స్థానంలో రాహు, 9వ స్థానంలో కేతువు సంచారం చేత ఈ రాశి వాళ్ళకి ఉద్యోగ, వృత్తి, వ్యాపారాలలో, వ్యవహారంలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధన నష్టము, దారిద్ర్య బాధలు, తరచు అవాంతరంలో, తర్వాత శత్రుపీడయు, శత్రుమూలక భయము, ప్రయత్న కార్యం చెడిపోవుట, ప్రయాణం, స్థానచలనము, కృషివర్లకు స్వల్ప లాభము, ఆరోగ్యము, కుటుంబం కలహాలు, దేశ సంచారము, రోగపీడ, నానావిధ కష్టం సంప్రాప్తించుట, అపకీర్తి, మనస్తాపము, భోజన సౌఖ్యం లేకపోవుట, ప్రతినిత్యం కలహాలు, కారణం లేకుండా కలహాలు, మనోవిచారణ, భయము, బంధుమిత్రులతో విరోధము, వ్యవసాయదారులకు పంటలు బాగానే కలిసి వచ్చును. ఫ్యాన్సీ, కిరాణా, వస్త్ర వ్యాపారులకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వ్యాపారం బాగా ఉంటుంది. ఫైనాన్స్ కాంట్రాక్టర్ బ్రోకర్లకు వ్యాపార రంగాల్లో ఆదాయ మార్గాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మద్యం, పత్తి వ్యాపారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వైద్య, న్యాయవాద, ఇంజనీరింగ్ వ్యాపారులకు
లాభం అధికంగా ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులకు నూతన పదవులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సినీ కళాకారులకు ప్రజలదే ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వాస్తు జ్యోతిష పురోహితులకు సామాన్యమైనటువంటి ఆదాయం కలిగి ఉంటారు. గౌరవం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయ వ్యవహారాల్లో జయము, తేజస్సు, బలము అనుకున్నటువంటి పనులు కావడము, సంఘంలో గౌరవం, అభివృద్ధి, నూతన పనులైన తరబట్టుగా ఉన్న శుభకార్యములు, తర్వాత ధన వ్యయము, భూగ్రహ ధనధాన్య లాభములు, గృహ నిర్మాణము, మనస్సుకు సంతోషము, బంధుమిత్ర సమాగమము, ధర్మకార్యము చేయడం, తర్వాత నూతన వ్యక్తుల పరిచయము, క్రయ విక్రయంలో ధనలాభము, పరోపకారం చేయడం, మంచి వారితో పరిచయం ఏర్పరచుకునుట ఈ రాశి వారికి సంవత్సరం యొక్క విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు. అనగా ధనస్సు రాశి వాళ్ళకి 7వ స్థానంలో గురు సంచారం వల్ల వివాహాది శుభకార్యాలు తప్పకుండా అవుతాయి. అంటే ధనస్సు రాశిలో పుట్టిన ఆడపిల్లలకి, మగపిల్లలకి వివాహ కాంక్ష ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తొందరగా వివాహం అవుతుంది. తర్వాత 4వ స్థానంలో శని ఉండడం వల్ల ఏదైనా ల్యాండ్స్ వ్యవహారంలో వీళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. కొనుక్కున్నటువంటి ల్యాండ్ కానీ, ఇల్లు కానీ డాక్యుమెంటేషన్ కరెక్ట్గా చూసుకుని మీరు పని చేసుకున్నట్లయితే అనుకూలంగా ఉంటుంది. తర్వాత 3వ స్థానంలో రాహు సంచారము, తర్వాత భాగ్యవంతు కేతు ఉండడం వల్ల కొంత కాలసర్ప శాంతి లేదా విశేషంగా నాగపూజ చేసినట్లయితే మనస్తాపం తగ్గుతుంది. రావి చెట్టు ప్రదక్షిణ, తర్వాత విశేషంగా శివుడి యొక్క మంత్ర జపం చేసినట్లయితే అర్ధాష్టమి శని ప్రభావం తగ్గి ఆనందంగా ఉంటారని చెప్పవచ్చు. మకర రాశి వాళ్ళకి బో, జా, జీ, జూ, జే, జో, ఖా, గా, గి అనేటువంటి అక్షరాలు, అనగా ఉత్తరాషాఢ 3 పాదాలు, శ్రవణ అన్ని పాదాలు, ధనిష్టలో 2 పాదాలు ఈ యొక్క రాశిలో ఉంటాయి. ఈ రాశి వాళ్ళకి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 5. ఈ రాశి వారికి స్త్రీ పురుష లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ధనము, అధికారము, కీర్తి ప్రతిష్టల మీద ఆకాంక్ష ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరితో కూడా స్నేహం చేయరు. ఎంతో ఓర్పు నిదానంగా కలిగి ఉంటారు. బాగా కష్టపడి పనిచేస్తారు. నిలబడలేనటువంటి మనస్సు, యథార్థవాదులు. వారికి శక్తి సామర్థ్యం ఉన్న అభివృద్ధిలోకి వస్తారు. కపటం లేకుండా జీవిస్తారు. యథార్థవాదులు కష్టం లేకుండా, కష్టపడకుండా ఏది కూడా ఫలించదు. ఎంతో నమ్మకస్తులు. క్రమశిక్షణ మీద ఎక్కువగా నమ్మకం ఉంటుంది. ఎక్కువ ఒకరిని విమర్శించడం, చెడుగా మాట్లాడడం చేయరు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తారు. సంపన్నుల వలె కనిపించినా ఇబ్బందులు పడతారు. మర్యాదలు, ఆచార వ్యవహారములందు యథావిధిగా జరుపుకునేటువంటి నమ్మకం ఉంటుంది. సంఘంలో గౌరవం ఉంటుంది. కష్టజీవిగా కనిపిస్తారు. స్వార్థంతోనే బతుకుతారు. పూర్వం వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయాల మీద ఇష్టం ఎక్కువ. కలిసినటువంటి పని పూర్తి చేయ వరకు విశ్రమించరు. వ్యాపార దక్షత కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వాళ్ళకి 6వ స్థానంలో గురువు, 3వ స్థానంలో శని, 2వ స్థానంలో రాహు, 8వ స్థానంలో కేతు వల్ల ఈ సంచారం చేత చేయి ఉద్యోగ వ్యాపారాదుల యందు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనస్సుకు ఆనందంగా ఉన్నప్పటికీ సంఘంలో గౌరవము, కీర్తి, ధనలాభము, ధర్మకార్యము చేయడం, సంపదయు, చేయి వృత్తి యందు అభివృద్ధియు, కుటుంబం నందు సౌఖ్యము, రాజకీయ వ్యవహారంలో జయము, అనుకున్నటువంటి పనులు నెరవేర్చుకున్నట, ఆరోగ్యము, తేజస్సు, బలము, శుభకార్యం చేయడం, హృదయానందము, దేహ సౌఖ్యము, బంధుమిత్రాలతో గౌరవము, పుత్రమిత్ర కళత్రాలతో సౌఖ్యము, నూతన వ్యక్తుల యొక్క పరిచయం వల్ల తీర్థయాత్ర ఫలప్రాప్తి, నూతన వస్తు ప్రాప్తి, సుగంధ లాభములు, ఫ్యాన్సీ కిరాణా వస్త్ర వ్యాపారులకు ఆదాయం పెరుగుతుంది. తర్వాత కాంట్రాక్టర్లు, బ్రోకర్లు, ఫైనాన్స్ రంగాల వారికి రావాల్సినటువంటి బాకీలు ఆలస్యంగా వసూలు అవుతాయి. మద్యం, భక్తి, కీర్తి, జోల వ్యాపారులకు ఆదాయం అధికంగా ఉంటుంది. న్యాయవాద, వైద్య, ఇంజనీరింగ్ రంగాల వారికి కూడా అభివృద్ధి ఉంటుంది. సినీ కళాకారులకు మధ్యమంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆందోళన, సహనం అవసరం. అసంతృప్తి కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు చిక్కులు ఉంటాయి, చికాకులు ఉంటాయి. కుటుంబంలో అకారణ కలహాలు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. శ్రమం అధికమవుతుంది. వాస్తు, పురోహిత, జ్యోతిష్య రంగాల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పుణ్యతీర్థ సందర్శనము, తీర్థయాత్ర ఫలప్రాప్తి, యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో పాల్గొనట, సత్పురుషుల యొక్క దర్శనం చేసుకొనట, మనోభిచారం అధికము, వివిధ రూపంలో కష్టాలు సంభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది. చేయి వృత్తి ఉంది చిక్కులు, సమస్త విషయంలో కూడా వ్యతిరేక ఫలితం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రయత్న కార్యముల యందు కొంత ఆలస్యం ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులకు ఉన్నతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ మకర రాశి వాళ్ళకి మొదట
ఏలినాటి శని నిన్నటితో వెళ్ళిపోయింది. అంటే దాదాపుగా ఒక 80% కష్టాలు శనేశ్వరుడు వల్ల వచ్చేటువంటి కష్టాలు తగ్గినట్టే. ఇక మనకి ఆదాయం ఉందా అంటే సంవత్సరంలో ఒక 3 నెలలు, అంటే ఈ 3 నెలలు అయితే అనుకూలంగానే ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేటువంటి సమస్య డబ్బు సమస్య. ఆ గురువు 6వ స్థానంలో ఉండడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు చెప్పాడు కాబట్టి గురువు అనుకూలంగా లేకపోయినా శని అనుకూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అనుకున్నటువంటి పనులు కొంత ఆలస్యంగా అయినా కూడా నెరవేర్చుకుంటారు. ఇక కుంభరాశికి వచ్చినట్లయితే భూగే గోసా సీసు సే సోద అనగా ఈ యొక్క ధనిష్ట నక్షత్రం అన్నటువంటి మిగతా 2 పాదాలు, శతభిష నక్షత్రము, తర్వాత పూర్వభాద్ర నక్షత్రంలో 3 పాదాలు దీంట్లోకి వస్తాయి. కుంభరాశి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 5. ఈ రాశి వారు ఎలా ఉంటారయ్యా అంటే మృదు స్వభావులు, దయా, వినయము, మధుర వాక్కులు, విశ్వాసం గలవారు, సామాన్యంగా ప్రవర్తనలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మార్చుకోరు, విఘ్నులన్నింటి కూడా దాటి ఆదర్శంగా కనిపిస్తారు. ఒంటరి తామన్నా ఇష్టం ఉంటుంది. వ్యక్తుల యందు అయిష్టత, ద్వేషం ఉండదు. ఉల్లాసంతో, ఉత్సాహంతో కాలం పెడతారు. అనుకున్నటువంటి సమయానికి పనులు చేయడం నేర్పరులు. అమోఘమైనటువంటి జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది. ఈ సర్వ సమానత్వం, సౌభాగ్యత్వం మీద ఎక్కువగా వీళ్ళకి శ్రద్ధ ఉంటుంది. అందరినీ కూడా సోదరులను కూడా చక్కగా చూసుకుంటారు. చాటుగా పాపకర్మలు చేస్తారు. విశ్రాంతి ఎక్కువగా అవసరం. గాలి, వెలుతురు ఇష్టము, అభిప్రాయాలు నిశ్చితంగా ఉంటాయి. ఈ రాశి వాళ్ళకి 5లో గురువు, 2వ స్థానంలో శని, 1వ స్థానంలో రాహువు, 7వ స్థానంలో కేతు సంచారం చేత ఈ వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల ఎందు మిశ్రమ ఫలితాలు కనబడుతున్నాయి. నూతన ప్రయాణాలు తలపెట్టుకునే ఆర్థిక విషయాల్లో సానుకూలత, బంధుమిత్రులతో కలయిక, నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు, సత్కర్మాండచరణము, శుభకార్య ఫలితము, శుభకార్య ప్రయత్నము, రాజకీయ వ్యవహారంలో జయము, ప్రయత్న కార్యం నెరవేరట, సంఘంలో గౌరవము, కుటుంబ పరిస్థితులు సంతృప్తించుట, స్త్రీలకు విశేష ఆదరణ, స్థిరత్వం లేకపోతుంట, అనుకోని ఆపదలు కూడా సంభవించేటువంటి అవకాశము, అపమృత్యు భయములు, అకారణంగా కలహములు, వృద్ధాశ్రమ, భూగృహ ధనధాన్యంలో నష్టములు, అపకీర్తి, సంఘం ముందు గౌరవము కాపాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. విరోధములు, దయాదుల కష్టములు, వ్యాధి భయము, భార్య వలన శ్రమయు, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉద్యోగ ముందు విరోధుల చేత భయము, స్త్రీ మూలక కలహ కారణం చేత విశేషంగా ధన నష్టము, విదేశీ ప్రయాణములు, ఇంజనీరింగ్, న్యాయవాద, వైద్య రంగాల్లో వారికి ఆశయంతో ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే తప్పకుండా వాళ్ళకి మేలు కలుగుతుంది. వ్యవసాయదారులకు పంట మంచి లాభాలు ఉంటాయి. ఫ్యాన్సీ, కిరాణా, వస్త్ర వ్యాపారులకు అధికంగా ఆదాయం ఉంటుంది. కాంట్రాక్టర్లు, బ్రోకర్లు, ఫైనాన్స్ రంగాల వారికి ఆదాయం పుష్కలంగా ఉంటుంది. జాగ్రత్త అవసరం. మద్యం, పత్తి వ్యాపారం అంతా కూడా ఆదాయం మంచిగా గడిస్తారు. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. పురోహిత, వాస్తు, జ్యోతిష రంగాల్లో వారికి శ్రమచే ఆదాయం ఏర్పడుతుంది. రాజకీయ నాయకులకు తీవ్ర నిరాశ ఉంటుంది. జాగ్రత్త వహించిన మేలు కలుగుతుంది. సినీ కళాకారులకు చిక్కులు ఉంటాయి, చికాకులు కూడా ఉంటాయి. నమ్మిన వారి వల్ల మోసం కూడా ఉంటుంది. నీచుల పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కష్ట నష్టాలు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. తర్వాత కొత్త నూతన పనులు తలపరాదు. దుష్టులతో సహవాసం చేయరాదు. ఈ కుంభరాశి వాళ్ళకి మిశ్రమ ఫలితం ఉంది. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఎవరికి గురువు అనుకూలంగా ఉంటాడో వాళ్ళకి తప్పకుండా జీవితంలో కష్టాలు తక్కువ అని. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం పంచమ గురువు అంటే సుఖస్థానంలోకి గురువు వస్తున్నాడు. 2020 అంటే కరోనా వచ్చిన సంవత్సరంలో 18 జనవరికి కుంభరాశి వాళ్ళకి ఏలినాటి శని ప్రవేశమైంది. అప్పటి నుంచి కూడాను కుంభరాశి వాళ్ళు బాగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ పీరియడ్ వచ్చింది. అంటే నిన్ననే శనేశ్వరుడు జన్మరాశిని వదిలిపెట్టాడు. అనారోగ్యం వెళ్ళిపోతుంది. పంచమంలో గురువు 18 మే నుంచి, కాబట్టి సుఖం పెరుగుతుంది. తప్పకుండా జన్మరాశిలో రాహుకేతు ఉన్నారు కాబట్టి భార్యాభర్తల మధ్య విరోధాలు పెరుగుతాయి. కొంత ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోండి. రాహు అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్. ఈ ముఖ భాగంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే కళ్ళు, ముక్కు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అనేక విషయాల్లో సమస్యలు వచ్చేటువంటి అవకాశం. అలాగే
యూరినరీ ట్రాక్ట్ అలాంటి విషయాలు, లంగ్స్, తర్వాత కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈ కుంభరాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా సూచన ఉంది. అయినప్పటికీ దైవానుగ్రహం మెండుగా ఉంది కాబట్టి, పంచమంలో గురువు కాబట్టి తప్పకుండా అన్నింటిని కూడా ఆ కష్టాన్ని అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళి ప్రశాంతంగా ఈ సంవత్సరం కొంత ఆనందాన్ని కుంభరాశి వాడు చూడబోతున్నారు అని చెప్పవచ్చు. దాదాపుగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళకి ఒక ఏమంటారు ఆనందదాయకమైనటువంటి సమయం వచ్చింది అని చెప్పవచ్చు. ఇక మీనరాశి వాళ్ళకి వెళ్ళినట్లయితే ది దు షం ఛ థ దే దో చాచి ఇవి మీనరాశికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు. ఇందులో మీనరాశికి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక పాదం, ఉత్తరాభాద్ర అన్ని పాదాలు, రేవతి అన్ని పాదాలు కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి. ఈ మీనరాశి వాళ్లకు ఆదాయం 5 ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. ఈ రాశి వాళ్ళకి స్త్రీ పురుషుల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఎంతో ఔదార్యవంతులు, వేదాంతపరమైనటువంటి ఆలోచనలు ఎక్కువ, ఆత్మస్థైర్యం చొరవ తక్కువ, ఏ విషయంలో కూడా ముందుకు దూసుకుపోలేరు, నిజాయితీ ఎక్కువ, స్నేహితులను చూసి సంతోషిస్తారు, ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా పట్టించుకోరు, ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడం అంటే ఇష్టం, ఎవరైందో ద్వేషం కోపం రాదు, వచ్చినా తగ్గదు, స్నేహితులకు బంధువులకు సహాయం చేస్తారు, మనస్సు న్యాయబద్ధంగా ఉంటుంది, ధర్మ మార్గము, దయా స్వభావము, వృద్ధి సంకల్పం కలిగి ఉంటారు, సుకుమారమైనటువంటి స్వభావము, సున్నితమైనటువంటి ప్రవర్తన, ఇతరులకు మనస్సును కష్టపెట్టకుండా ఉంటారు, క్రమశిక్షణ ఉంటుంది. తర్వాత బంధుమిత్రుల సహకారము, సంపద సంస్కారంతో సంపదని కూడా సంస్కారంతో వశపరుచుకోగలుగుతారు. ఈ యొక్క రాశి వారికి 4వ స్థానంలో గురువు, జన్మరాశిలో శని, 12వ స్థానంలో రాహు, 6వ స్థానంలో కేతువు. వీరికి చెయ్యి వృత్తి ఎందు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం, ప్రయత్న కార్యాలు చెడిపోవడం, తరచు ప్రయాణాలు, శస్త్రచికిత్సలు, రుణబాధ, స్థిరత్వం లేకపోవడం, స్థానచరణము, కలహాలు, మనోవిచారణ, బంధుమిత్రుల విరోధము, దుఃఖం అధికము, ప్రజల్లో మాట పలుకుబడితనము, వివిధ రూపంలో ధనలాభము, సంతానము, అభివృద్ధి, కోర్టు వ్యవహారంలో ఆలస్యంగా జయము, జాయింట్ వ్యాపారంలో పనికిరావు, కూట జంతువులందు అపకీర్తి అధికంగా ఉంటుంది, విదేశీ సంచారాలు, తర్వాత తీర్థయాత్రలు, పుణ్యతీర్థ సందర్శనము, శుభకార్యాచరణము, ఉద్యోగస్తులకు సామాన్యంగా ఉంటుంది, క్రయ విక్రయాలు లాభములు, ఫ్యాన్సీ కిరాణా వస్త్ర వ్యాపారులకు నూతన ఉత్పత్తుల ద్వారా వ్యాపార రాబడి అధికమవుతుంది, మద్యం పత్తి వ్యాపారులకు ప్రజలకు సహకారం వల్ల, ప్రజల యొక్క సహకారం వల్ల అధికమైనటువంటి కాంట్రాక్టు రావడము, తర్వాత బ్రోకర్లు, ఫైనాన్స్ రంగాల వారికి తీవ్ర వ్యతిరేకతలు, వైద్య న్యాయవాద ఇంజనీరింగ్ వర్గాల వారికి ఆదాయం కొంచెం అధికమవుతుంది, జ్యోతిష్య వాస్తు పురోహిత రంగాల వారికి సామాన్యంగా ఉంటుంది, రాజకీయ నాయకులకు పదవుల గంటకాలము, వ్యవసాయ రంగాల వారికి పంటలు ఫలించి ఆనందం పొందుతారు, సొంతంగా వ్యాపారం చేయే వాళ్లకు అధిక లాభాలు, ఉద్యోగస్తులకు గడ్డుకాలము, కృషి వర్లకు అధికంగా సౌఖ్యము, చెడు సహవాసాలు పనికిరావు, మధ్యవర్తిత్వం పనికిరాదు, జాగ్రత్తగా ఉండడం అవసరం. ఈ మీనరాశి వాళ్ళకి జన్మరాశిలో శని కావడం చేత గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, అంటే కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలు తప్పకుండా వస్తాయి, కీళ్ళ నొప్పులు, బాడీ పెయిన్స్ పెరుగుతాయి. అలాగే అర్ధాష్టమంలోకి గురువు ప్రవేశిస్తున్నాడు కాబట్టి డబ్బు ఎక్కడ పెడతారో అక్కడే ఉంటుంది, అది తిరిగి రాతుంటారు కాబట్టి దాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవడానికి చాలా కష్టాలు పడాలి. అలాగే వ్యయంలో రాహు, 6వ స్థానంలో కేతు. 6వ స్థానంలో కేతు వల్ల ప్రయాణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, ప్రయాణాల వల్ల అనుకున్న పనులు బాగానే ఉంటాయి. ఆ అర్ధాష్టమంలో గురువు వల్ల కొంత ధన నష్టము, అంటే ధనం పోగొట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. జన్మరాశిలో శని వల్ల కొంత ఆరోగ్య విషయంలో సంపూర్ణమైనటువంటి జాగ్రత్త అవసరం, ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత ఈ మీనరాశి వాళ్ళకి జన్మశని అంటాం. ఈ జన్మశని వల్ల కష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రావి చెట్టు ప్రదక్షిణ, శివమంత్ర జపము, తర్వాత ఆ రావి చెట్టు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు నమో భగవతే వాసుదేవ అనేటువంటి మంత్రాన్ని చెప్తూ ప్రదక్షిణ చేయడం ద్వారా వీళ్ళకి విశేషంగా మరి ఫలితాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది ఈ సంవత్సరంలో ద్వాదశ రాశుల వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి విషయాలు. అయితే చాలామందికి అనిపిస్తుంది, అయ్యా మరి మేము కుంభరాశి వాళ్ళం, మీరు 5 ఏళ్ళుగా చాలా కష్టాలని చెప్పారు, మీరు చెప్పిన కష్టాలు మాకేం లేవండి, మరి అదేలా సాధ్యం అని అంటే
మీ యొక్క జన్మ జాతకం వేరు, తర్వాత 12 రాసులకు చెప్పినటువంటి విషయాలు వేరు. మీ జాతకాల్లో మీకున్నటువంటి లగ్నము, మీ యొక్క రాశి, మీ యొక్క నక్షత్రము, మీ యొక్క దశ అనేటువంటిది విడిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంత కష్టం ఉన్నా కూడా మీ యొక్క లగ్న బలం అంటే పుట్టినప్పుడు మనిషిని తల్లి గర్భం నుంచి బయట పడేసినప్పుడు దాని లగ్నము అంటారు. అంటే మీరు అప్పుడే భూమి మీదకి వచ్చారు, దాన్ని లగ్నంగా చెప్పుకుంటారు. ఆ లగ్నం నుంచినటువంటి గ్రహాల యొక్క సంచారాన్ని బట్టి మీ దశలు ఏర్పడతాయి. మీ దశలు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు సామాన్యమైనటువంటి గ్రహ పీడలు అంటే ఈ యొక్క గోచారం వల్ల వచ్చేటువంటి యొక్క సమస్యలు కొంత తక్కువే అని చెప్పవచ్చు. అంటే పూర్తిగా ఉండదని కాదు, ఇది అది సమానంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ యొక్క దశలు బాగా ఉన్నప్పుడు వాడికి దశ తిరిగింది అంటారు. దశ తిరిగింది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒక మంచి జాతకానికి ఉన్నటువంటి మంచి యోగం కలిగినట్టు ఒక 16 సంవత్సరాలు అంటే గురు మహాదశ కర్కాటక లగ్నం వాళ్ళకి ఉత్తమమైనటువంటి దశ, ఇంకా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అప్పుడు ఏళ్ళనాటిది వచ్చినా కూడా పెద్ద ప్రభావం కనపడదు. అలాగే శుక్ర మహాదశ, ఈ శుక్ర మహాదశ వచ్చినప్పుడు కన్యా లగ్నం వాళ్ళకి ద్వితీయ భాగ్యాధిపతి కాబట్టి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంటే శని శుక్రుడు అనుకూలంగా ఉండాలి, ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి శుక్ర మహాదశ అనేటువంటిది అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఈ యొక్క గ్రహచారం యొక్క ప్రభావం తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి నిత్యం గడిపేటువంటి విషయాల్లో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ లగ్నం నుంచి ఉన్నటువంటి యోగ బలం చేత కొంత సమస్యలు కూడా తక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కొత్త గోచారాన్ని చూసి భయపడద్దు, అలాగని పూర్తిగా దాన్ని విస్మరించద్దు. 2 విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కొంత భగవద్ ధ్యానము, భగవంతుడి యొక్క పూజ, నిత్యం చేసేటువంటి అనుష్ఠానం వల్ల ఏ వ్యక్తికైనా ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఖచ్చితంగా మంచి జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ముందు భగవద్భక్తిని మీరు కనుక పెంచుకున్నట్టయితే తప్పకుండా మరి ఆ విషయంలో అనుకూలంగా ఉండి మీరంతా కూడా సంతోషంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే భక్తి పెరగాలి అంటే ఏం చేయాలి? భాగవతం వినాలి. భాగవతం వినాలంటే రోజు మీకు భాగవతం చెప్పేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో కొన్ని సందర్భాల్లో మీకేం అర్థం కాదు. కాబట్టి అది మొదటి నుంచి చివరిగా వినాలి, ఒక చోట కూర్చుని వినాలి, పూర్తి మనస్సు పెట్టి వినాలి. అలా ఒక 7 రోజులు విన్నట్టు అయితే అది మనకు కొంత అవగతం అవుతుంది. అది రేపటి నుంచి రామాలయంలో భాగవత రామాయణ ప్రవచనాలు ఉంటాయి. ఎవరైతే శ్రద్ధ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా సాయంకాలం ఇక్కడ 6:30 గంటల నుంచి 8:30 గంటల వరకు మీరంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చి భాగవత రామాయణం చెప్తారు. శ్రద్ధగా వినండి, అప్పుడు భగవద్భక్తి కలుగుతుంది, నిజమైనటువంటి భక్తి కలుగుతుంది. ఈ మధ్యలో మనం అనేక కొత్త దేవుళ్ళని చూస్తున్నాం. అంటే కొత్త దేవుడు ఎవరో వచ్చారు, ఆ కొత్త దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తుంటే మనకి చాలా ఆనందంగా కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొత్తగా అనిపిస్తుంది అంతా. కాబట్టి మనం కొత్త కారు ఉన్నట్టయితే ఎట్లయితే హ్యాపీగా ఉంటాము, కానీ దాని ఫలితం ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు. కొన్ని కార్లు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో రోడ్డు మీద కాలిపోతున్నాయి. అలాగే మనకి భాగవతం చెప్తుంది ఎలాంటి దేవతలు, ఏ దేవతల్ని భగవంతుడు పుట్టించాడు, ఏ దేవతలు ఇంకా ముందు రాబోతున్నారు, ఏ సమయంలో వస్తారు, అవన్నీ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ముందు శ్రద్ధగా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ప్రతి వాక్యాన్ని విన్నట్టయితే అప్పుడు ఏ దేవుడి దగ్గర వెళ్ళి ఎలా నమస్కరించాలో కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క మంచి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. భాగవతం వినడం ద్వారా డబ్బు సమస్యలు పూర్తిగా వెళ్ళిపోతాయి. ఎలాంటి దరిద్రుడైనా ధనవంతులు అవుతారు భాగవతం వింటే. అది మొట్టమొదటి రూల్. రెండవది, మీ పితృదోషాలు వెళ్ళిపోతాయి. మీ పితృదేవతలు నరకంలో ఉంటే వాళ్ళ భక్తికి వెళ్ళిపోతారు. 3, ప్రపంచ శాంతి కలుగుతుంది, అంటే ప్రపంచం ఆనందంగా ఉంటుంది, మనమంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటాం. 4, అందుకే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, తింటే గారెలు తినాలి, వింటే భాగవతం వినాలి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నా చిన్న శిష్యుడు ఉన్నాడు, నేను ఏదో ఊరికే చెప్పాను భాగవతం తప్పకుండా చదవాలయ్యా, దానివల్ల నీకు మంచి జరుగుతుంది అని. అది నిజంగా నా గురుగారు మరి అది నేను చదువుతాను, మా పిల్లవాడితో కూడా చెప్పిస్తాను అని చెప్పి ఈ అబ్బాయి దీక్షగా ఒక 4-5 సంవత్సరాల నుంచి మరి భాగవతాన్ని చక్కగా మరి దాన్ని పఠిస్తున్నాడు, అర్థం చేసుకుంటున్నాడు, దాని జీవితంలో దానికి పూర్తిగా అన్వయం కూడా చేసుకుంటున్నాడు. భక్తి చేయడం వేరు, మరి భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా బతకడం కూడా వేరు. అలా ఈ వ్యక్తి మరి అది సాధిస్తున్నాడు.
అతను ఇక్కడే ఉన్నాడు. కావాలంటే అతని డెవలప్మెంట్స్ మనం అడగవచ్చు, ఎలా ఉంది నీ జీవితం, ముందు ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎలా ఉంది అని. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను మనం ఇక్కడ అన్వయించుకున్నట్లయితే చాలా విశేషంగా ఈ యొక్క విషయాలు బయటపడతాయి. అలాగే 3వ తారీఖు నాడు ఒక అబ్బాయి చనిపోయాడు, 22 సంవత్సరాలు. వాళ్ళ అమ్మ చాలా బాధగా వచ్చింది ఇక్కడికి. ఆ ఇద్దరి తల్లిదండ్రులు ఎలా ఓదార్చాలో నాకు తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి మరి ఒక్కడే, తర్వాత సంతానం లేదు, ఆడపిల్లలు లేరు, మగపిల్లలు, ఒకటే సంతానం ఉంది. నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చి, వాడు వచ్చింది కూడా అదే విషయమే. మీరేదో చెప్తారట, పూజ చెప్తే మళ్ళీ ఏదో మంచి జరుగుతుందా వచ్చామంటే వాళ్ళకి గోకర్ణం పంపించడం జరిగింది. ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ ఆమె గర్భం ధరించింది 43 ఏళ్ళకి. ఇప్పుడు 44వ సంవత్సరం ఆమెకు. ఆమె డెలివరీ అయ్యింది. ఇప్పుడు 3వ తారీఖు నాడు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని ఇక్కడ ఎండోమెంట్ కమిషనర్స్ వాళ్ళంతా కూడా నన్ను చూడడానికి వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏదో చిన్న సన్మాన కార్యక్రమం కూడా పెట్టుకున్నారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాకేదో పెద్దగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావాలని నేను చెప్పట్లేదు మీ అందరి ముందు. ధర్మాన్ని మీరు నమ్మినట్టు అవుతే, శాస్త్రాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా పాటించినట్టు అవుతే దాంట్లో గొప్ప ఫలితాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇది మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక చిన్న కార్యక్రమం వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా, ఆమె వెళ్ళి ఒక డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ద్వారా అదే పుట్టుమచ్చలు ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు మళ్ళీ పుట్టడం అనేది మనం చూసామా? చూడలేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అట్లాంటి ఫలితాలను మనం చూడాలంటే ధర్మాన్ని నమ్మాలి, ధర్మాన్ని పాటించాలి. తర్వాత ధర్మం ఏంటో ముందు మనకు అర్థం కావాలి. ధర్మం అర్థం కావాలి. ఒక్కసారి మనకు ధర్మం అర్థమైపోయింది అనుకోండి, భగవంతుని గురించి పూర్తి జ్ఞానం అర్థమైపోయింది. ఇక అప్పుడు మీరు నిత్యం పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఈ దీపాలు వెలిగించడం, అగరత్తులు వెలిగించుకోవడం, కర్పూరాలు వెలిగించుకోవడం ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక భగవంతుడు మీకు పూర్తిగా అనుసంధానం అయిపోయింది. మీరు ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటారు, భగవంతుడితోనే మాట్లాడుతుంటారు, భగవంతుడితోనే ప్రతి విషయాన్ని చర్చిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ నిజమైనటువంటి ఆనందంలోకి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఈ యొక్క చక్కటి సమయాన్ని మీరు వినియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక షడ్గ్రహ కూటానికి వచ్చినట్టయితే, ఈ షడ్గ్రహ కూటమి అనేటువంటిది అది మనకి నిన్నటి నుంచి దాదాపుగా ఒక 48 రోజులు బాధ పెడుతుంది అందరినీ. కాబట్టి ఈ 48 రోజులు కూడా ముఖ్యంగా మీనరాశి వాళ్ళు కానివ్వండి, జన్మరాశిలో 6 గ్రహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సింహరాశి వాళ్ళు కానివ్వండి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం. మీరంతా కూడా విశేషంగా ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఇది అది పెద్దగా గట్టిగా లేకపోయినా దాని ప్రభావాన్ని కొంత మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. గడిచిన 2-3 రోజులుగా భయంకరమైనటువంటి భూకంపం వచ్చింది. అలాగే ఇంకా కొన్ని వస్తాయి, రాబోతున్నాయి కూడా. ఈ ఉత్పాదాలన్నీ కూడా తగ్గాలంటే ఏం చేయాలండి అంటే మళ్ళీ భాగవతం చెప్పారు. భాగవతం వింటే పరమాత్ముడికి కోపం తగ్గుతుంది మన మీద. ఎందుకు కోపం వచ్చిందండి అంటే మనం ఏం చేయడం లేదు. ఏం చేయాలి అంటే హిందూ ధర్మంలో చెప్పారు, ఇన్ని గంటలకు లేవాలి, ఇన్ని గంటలకు సంధ్యావందనం చేయాలి, ఇన్ని గంటలకు సూర్యుడు నమస్కారం చేయాలి, ఇన్ని గంటలకు మీరు తప్పకుండా తర్పణాలు వదిలిపెట్టాలి. మనం ఏమీ చేయడం లేదు. ఏం చేస్తున్నాం? కొత్త వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు, ఆ కొత్తవి మట్టుకే పాటిస్తున్నాం. కానీ ముందు చెప్పినటువంటి అంటే సనాతన ధర్మంలో ఉపదేశం చేసినటువంటి ధర్మాలు ఏమిటి, అవి ఎలా తెలుసుకోవడం, ఎలా చేయడం అంటే వాటికి ఉన్నతమైనటువంటి మార్గం ఏంటంటే భాగవతాన్ని వింటే మీరు ముందు తరాల వారికి కూడా మన ధర్మం ఏంటో చెప్పొచ్చు. మన ధర్మం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని భాగవతం చెప్తుంది. కాబట్టి మీరంతా కూడా విని ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంది భగవత్ కృప కూడా మీరు పాత్రలు కాగలరు. తర్వాత ఆ కృష్ణుడి యొక్క పూజ, కృష్ణుడి యొక్క కథలు వినడం వల్ల కృష్ణుడి హోమమే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అంటే దశమస్కంద హోమం చేస్తున్నాం, రామయజ్ఞం చేస్తున్నాం. ఈ యజ్ఞాన్ని చూసిన ఊరికే ఆ యొక్క యజ్ఞాన్ని ఆ యజ్ఞశాలకు వచ్చి ప్రదక్షిణ చేసినా కూడా విశేషంగా ఫలితం ఉంటుంది. దయచేసి భక్తులారా మీరంతా కూడా ఇక్కడ మీకు విశేషంగా దీనికి డబ్బు దానికి డబ్బు అనేటువంటి ఏమి ఉండదు. మీరు వచ్చి మామూలుగా ఆ యొక్క స్వామిని దర్శించుకుని మీరు ప్రదక్షిణ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. మరి శ్రీరామనవమి ఉత్సవం కూడా 3 రోజుల పాటు ఉంటుంది. బ్రహ్మోత్సవాలు 3 రోజులు. ఆ రోజుల్లో కూడా మీరు ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క చిన్న మంగళ శాసనము చక్రి వారు ఆశీర్వచనం చేస్తారు. ఆ తర్వాత మనమంతా కూడా ఒక్కొక్క పువ్వు చేతితో పట్టుకొని ఈ పంచాంగం మీద పెట్టి మనం పంచాంగానికి నమస్కరించి గురు నమస్కారంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం. జై శ్రీరామ్. అక్కడ ఉన్నటువంటి గుడిలో ఉన్నటువంటి పూజారులు
యాగశాలలో కలశానికి రామచంద్రుల వారికి